By the way, by any golden chance, if you people are watching this very profound sort of live session that I'm conducting simultaneously from the two domain, from the TikTok domain and from the YouTube channel, the PABI Show with the same name. Okay. So, while talking about the very schedule that I am strictly falling with, is definitely in the morning time in the Brahma Muhurat period. And right now, I am conducting the very show right now. Okay. Um, in the evening time as well. While talking about the time, it is 6:25 p.m. in the evening in the context of Nepal. So you might have a lot of questions, you might have a lot of curiosities, desires, and the very interrogations that are actually arising into your heart, into your mind, into your soul, why this program, or let's say the session, is over here in this very platform, right? The answer is simple, the answer is quite clear, the answer is quite, profound, and the answer is so real and true in its nature. The main purpose behind the conduction, let's say, the operation of this verisation is to express, is to let you know about the very, sort of feelings, the sort of your ideas, the sort of your emotions and sentiments that are actually following in subtle way, but you are there not accepting, not understanding, and the main purpose behind the very uh, you know mm, uh, hosting, let's say, the presentations that I'm making is to make you understand why we people actually are not understanding, and why we are not absorbing, why we are not buzzing, and seeing each and every emotion, each and every our sentiment that we are going through. First thing first, we all are responsible for what we are today. We are what we thinking, and the situation that we are handling with are all the consequences that we are actually then going through from inside. So a character, or let's say the very nature of this very show is quite spiritual, quite very quite gravitational in nature, actually making you people realize the very identity, the very sense of your understanding regarding your life, which life is actually been directing towards the perfection, towards the spiritualism, perfection, towards the emotional perfection, psychological perfection, economical perfection, political perfection, all in all, the all round development of our life. That means, what I mean to tell you is that what is the summary, let's say, what is the hidden treasure, the secrets that I want to mention over here is that we are the
actual byproduct of our thinking, of our emotions. If we people understand our one sense of understanding, going deeper, figuring out acutely and surely observe each and every activity that each and every activity that is actually been flowing inside, and we are able to understand the signals that our emotion are providing, then it would be definitely gonna be easier for us to head towards the right direction, and will definitely gonna perform the purposeful dates, purposeful activities, which will have this impact for making the society the excellent place to live in, not just for we generations, but the generations to come. So it's a very profound, and it's a very important ideas I am over here to celebrate. I am over here to communicate. I'm over here to address, and I'm over here to declare by the understanding that I am, going through in general. So this is the very show where I, do not talk about very fancy, fabricated, sugar-coated sort of, contents, because the program by its nature is so philosophical, gravitational, and program that will definitely provide the sense of directing the community, directing the society, directing the individuals towards the sense of their understanding, and the impacts, the influences, and definitely the results this program will gonna bring, uh, will have you know very important in the natures, irrespective of the transcendental transformations that we, people are expecting, desiring. So this is the very show where I am always been devoting, sacrificing the realizations that I am Aj, and conscious human being is over here with the sense of urgency, and I passionately desire my people to be conscious about, to be aligned with their with their actual sense of their belongings, the sense of inner callings, sense of their common sense, which is actually been wearing the awakening phase of your awareness, because what is the focal point, what I am always vocalizing myself is that until and unless if we are not understanding the gist, the purpose, the region, the logic behind our existence, that we are over here and acting, then it is not become purposeful for ourselves, uh, performing the a mere set of activities, which activities will not have that much of capacities and potentialities, and the very capacity or the strength to
change the entire universe. It doesn't mean that I'm going to change the entire universe and the mentality of the people until and unless if I'm not changing myself, right? So first thing first, it is the initiation that I've taken to bring the positivities, to bring the foundation of changing ourselves in positive way, so that that positive action, the act of change within ourselves will ignite the transformations that we are actually been waiting and we are actually been expecting so far. So this is a very important lessons that I want to deliver from this session, that each and every individual, has got their unique sort of potentialities that cannot be compared with anyone else, because we are quite peculiar in our thinking, in our mentality. And what I have experienced and what I have been going through, the very understanding is that if we start anything, very purposeful, very important, talks, in the initial phase, we are criticized, we are misjudged, we are, misled by a certain, group of people. But we need to keep that patience, we need to keep that confident determination that we are actually heading towards the right track, without being so much distracted, because distraction is very easier for us to be distracted. But we need to collect that sort of courage, that sort of motivations, that sort of a self discipline and self esteem to be um, become stolen, or let's say in a positive way, and take our stand as strongly as connecting our roots towards the ground. So we must first thing first believe in our belief system. So belief system is the most profound, most prominent sort of a traits, prominent sort of a natures that we will, develop ourselves. We must develop ourselves. So I am as an inspirational guide, motivational speaker, lifeline coach, lifeline champion, blogger, YouTuber, a content creator, catalyst of the society, consumption of yours life, the amiable friend of yours life, at the same time human activist. First thing first, the frontliner of this community, or let's say in total, I am really in favor of us showing the humankind, right? So due to this is the region I'm always been conducting the session for the progress, prosperity of each and every individual. And I know that it is very difficult for us to change ourselves, because we are quite habituated to perform the tasks that we are doing, and we are stuck in. Yeah, it's very difficult. But if we try ourselves, if we work hard, uh, being so much determined and committed to transform the sense of our thinking, then definitely we are going to sense each and everything's possible. And that sort of proactiveness, that sort of consciousness, that sort of motivations within ourselves will definitely
Dragash, definitely direct us, definitely, you know, led us towards the, path towards the fulfillment. Each and every session, my projections, actually project the alignment with the signals of the universe. There are actually the frequencies, there are actually the very powerful sort of reach from the universe that we are not understanding, because we are not in that sense, in that position to find out the very superpower, the energy that are actually flowing for the upliftment of our existence, that we are living very superficially without caring um, uh, the frequencies that must be aligned with, the callings that must be aligned with, the voices that must be vocalized, and that must be sensed from within. Because the transformation that I can say from external level is quite simple, quite it's superficial, but the very change that I can feel from inside is so permanent. And that permanency of change, of transformation, of that positivities within us hedge its capacity to topple down the systems that we are over here. Okay, this is the very platform that I'm always been over here with some sort of motive, some sort of mottos, goals, purposes that I'm carrying with. I don't know you people are over here understanding or not, but I have the positive mindset, positive attitude, and positive sort of mentality to bring the change, first thing first, within us. And definitely that sort of impacts will gravitate, impacts will bring the ripple impact to the society that we are over here. So we are very responsible citizens, we are very conscious citizen, educated citizen, and we are responsible for the developments that are supposed to be constructed with. So first thing first, the programming and structuring, designing, redesigning our our mindset is very prominent, each most for each and every one in this scenario. So whether you people are heading towards the perfections, accumulating the materialistic, sophistications, whether you are developing yourself economically, but if there is not the increment in the mentality, if you are not boosting, and if you are not supposing to enlarge the very knowledge from childhood to till death, then I think the physical uh, possessions that we have will not consider to be as important as and the development of our mindset. So I do believe the enlarging, developing, broadening, hardening of our intellectual sort of level, because we must
develop a sense of our conscience, because conscience is such a rage of light, a rage of power, a rage of a position, enlightenment, a rage of such understanding, not of understanding that are actually borrowed and into input take input by the secondary sources, but the realization and the understanding that we have created as authentically as we are supposed to be over here. So my audiences out there, don't chase the physical possession, materialistic lifestyle, lavish lifestyle, but much more than that, chase the very perfections, chase the very purposeful lifestyle which has it's eternal, it's permanent, it's immortal sort of impact to the human communities. As we can sense that there are a lot of contributions that we have got today by our ancestors. Just if they had just seen their one vast interest without showing the humankind, then we cannot be so much forward, we cannot be so much conscious, we cannot be so much leveraged, so much developed, so much super powerfully conscious in this level, because of the contributions, because of the devotions, because of their nature of assuring the new generations, coming generations, we are over here living, leading, growing, and navigating the life together, and we are advancing towards the era of advancement, more ultra modern societies. We are leading the a very advanced technological era where each and everything has with the tip of our finger we can create the buzz of positivity when we are actually with the best mindset, because the intentions that we are born with is a very profound, very prominent and very pivotal, that vitality of our awareness, shaping the humankind, solving the all living things around us is as meaningful as leading the life towards the very purpose for life, which life is there to serve not for yourselves but serving each and every person who are deprived of not understanding their own existence. So it is the management of the time, it is the investment of the time, it is the very scenario, very beautiful ideas that I personally appreciate and I personally have understood, and that realizations that I am over here will definitely gonna serve not my family, not for me, but the families of the entire community, because understanding, making other people aware about their rights, about their injustices, about inequality, and the knowledge they are not actually aware about, because once we are there to support us, making them realize their one rights, one betterment, then definitely they will walk on the path of progress, path of prosperity, path of development, path of the mm,
activization. So I'm generally talking about the realization, awareness in two level. One is definitely from transforming ourselves from inside, which is a very must. And I'm focusing, I'm stretching, and I am always been over here to activize that sort of comprehension, um, and making people aware about their own existence and figuring out what they must be done or followed, right? So another is the transformations, the changes in external level, because first people must sense that they must develop the their beings from outside as well. So it is very important to get changed from inside and outside. So this is the motivational session, the contents that I am over here have been touching the life of NH individual, and maximum a number of the people actually they are not supposed to understand what I'm telling, and the philosophical insights that I am over here injecting by the very attempts, by the very ideas that I'm here with, because I know that each and every ideas when they are launched in the initial phase, they are not first of all believed, they are not accepted by the existing stereotype societies. They are just in the phase of mocking, they are in the phase of misleading, they are in the phase of denying, because they do not desire the existing doctrines, the existing dogmas, the existing norms, and ethics to be dismantled, and that must be destroyed by the new ideas, new principles, and new version of the philosophical insights. But if the doctrines they are very worst, if that doctrines, if that existing sort of um, norms, actually they are not serving the human communities, they are actually when hoping to transform, then that must be dismantled, that must be structured from the roots. So it is also the process of programming uh, and reprogramming the thinking level, while talking about the change, while talking about the very scenario that I'm talking about is the very strategies just will not serve to create the very structure, create the sense of our belongings in physical level, but the software, right? The software, that means the thinking level must be structured, must be programmed, and mostly sometimes that must be formatted if that short of softwares are got virused. So it is very um, rooted, it is the very strongest mindsets to change the society. It is very difficult, it's not easy task to lead the rooted very blindfolded, very orthodox sort of a societies towards the change in modern way. Yeah, it's very difficult, but I don't think it is impossible as well. So my audiences out there, whether you are um, getting your expertise in research, getting your expertise in criminal science, getting your PhD in different heads of the social sciences, literature, or the technical sort of
understanding like engineering, and medicine, whatever, in robotic science, in industrial, mechanical, software, civil. Okay, there are a lot of heads, or let's say the streams that most have been gone through. If you have got your expertise in any field, then yeah, it's wow. Okay, it's very wonderful, appreciable task that I must praise. But whether you become teacher, whether you become doctors, whether you become surgeon, whether you become physician, general physician, whether you become pilot, whether you become a traffic officer, governmental officer, or whatever, model, supermodel, or politicians, gurus, spiritual gurus, and whatever, right? But if we do not develop the sense of being human being, who can understand, who can empathize and have a sense of empathy for the people who are in need, then it is useless. It is in vain to gain any designations, any positions, any sort of attacks that we are holding. So, first thing first, the thesis statement, the very statements, the very, profound, a message that I am over here to provide is to be the excellent version of a human being. Okay, we must understand supporting other in the time of need without taking the permission. Okay, because the glimpses, the traits, the natures of a human beings is so profound that we must understand that our existence over here in this wonderful universe, powerful planet, and we are human beings with the senses, with the common sense, with the insights, is to help support other beings. Okay, these are the very gist, these are the lessons, these are the summaries that I am over here with this meeting point in this domain. No matter how successful we are, whatever we have achieved in our level, but if we do not develop the sense of supporting other, respecting other, then it is all in vain. It is all hypocritically, it is unimportant. Okay, this is the sessions that I am over here, and I can sense that there are a lot of supporters. There are a lot of participants from the entire world, from the entire universe, and yeah, definitely it is the point. It is the meeting a point. It is the domain. It is a platform that I am creating as a content creator, as a presenter, to be connected internally. Not saying I'm beautiful, so you must connect with me. You are handsome, so I connect with you. You are, wealthy, so I connect with you. I'm rich, so you must connect. It's not that. Okay, it's as normal, as simple as connecting by our heart. So it is the connections among the beautiful souls, beautiful heart, which is as purest form as the heart of the child, heart of the nature. Because I do have my deepest sense of respecting the mother, mamu nature. Okay, uh okay, I'm just answering the questions
if that questions are reliable, relevant, and authentic, and so much important for all the people out there. Okay. Mm-mm-mm. Okay. I can sense that there are some questions who are just only focusing on the, English. Please, my dear brothers, or my audiences, don't go, criticizing, judging the English pronunciation that I'm going. I'm not over here to show my English, proficiency, because I am Nepali girl, and I am excellent in Nepali language. Okay, and it doesn't matter whatever the English proficiency, what are the understanding regarding the English language. First thing first, the sense of my inner callings, the things that I'm vocalizing is most important. So we must test on our themes, not simply the secondary tools that I'm utilizing right now. Okay. Okay, it's 7 p.m. in the morning. No, evening. Evening, and um I am over here with this very session so that you people can grab the opportunities that I am keeping on the floor. Okay. ओके मेरो नाम पवि हो म नेपालबाट बिलङ गर्छु म चाहिँ मोटिभेसनल स्पिकर म हजुरसँग मोटिभेसन्सका कुराहरू गर्ने गर्छु चाहे इङ्ग्लिसमा चाहे नेपालीमा एउटा मिडियम अफ कम्युनिकेसन हो एउटा स्किल्स हो त्यही भएको भएर म चाहिँ आउने गर्छु होइन अनि सबैजनाले चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्दैन कि सबैजनाले मैले देखाएको पाथमा हिँड्नुपर्छ अथवा मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन सबैको मनभित्र एउटा चाहिँ ब्रह्मास्त्र हुन्छ क्या एउटा अस्त्र हुन्छ एउटा स्ट्रेङ्थ हुन्छ एउटा शक्ति हुन्छ जुन शक्ति हामीहरूले जन्मिँदाखेरि नै लिएर आएका हुन्छौँ क्या बुझ्दैन हजुरले हामीहरूसँग त्यो जन्मिँदाखेरि नै हुन्छ हामीसँग त्यो सिक्स सेन्स हुन्छ क्या त्यो इन्स्टिङ्क्ट हुन्छ जसरी सिम्पली अरू लिभिङ थिङ्सहरूसँग पनि हुन्छ जसरी फर इक्जाम्पल एउटा बटरफ्लाईको एन्टिना हुन्छ उसले बाहिरको इन्भाइरोमेन्टलाई सेन्स गरिरहेको हुन्छ त्यसै गरेर हामीसँग चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सेन्स हामीसँग फिजिकल सेन्स पनि हुन्छ हामीसँग स्पिरिचुअल सेन्स पनि हुन्छ क्या र त्यो सेन्सले हामीलाई गाइड गरेर आउँछ कुन कुरा सही हो कुन कुरा गलत हो भनेर हामीहरू कहिलेकाहीँ कस्तो भड्किन्छौँ आफ्नो प्राइम गोल्सबाट प्राइम हाइवेजबाट अनि हामीहरू चाहिँ अरूको लैलामा लागिरहेको हुन्छौँ विभिन्न किसिमको चाहिँ बकवास कामहरू गरेर हुन्छौँ कि मेरो हजुर तर यो एउटा यस्तो स्पिरिचुअल जर्नी हो जुन जर्नीले हजुरहरूलाई कहिले पनि फिल गराउँदैन कि हजुरले चाहिँ पविको सोबाट अथवा भनौँ यो हाम्रो सो हो एउटा कमन चाहिँ एउटा डोमेन हो जहाँबाट म हजुरहरूसँग यसरी मेरो साक्षात्कार हजुरहरूसँग गराउँछु यदि भन्दै गर्दा मसँग धेरै समय छ र मसँग चाहिँ एकदमै बकवास गर्ने फुर्सद छ भन्न खोजेको होइन मेरो इन्भेस्टमेन्ट अफ माई प्रेसियस लाइफ एज वेल हजुरको जिन्दगीलाई सपोर्ट गर्नको लागि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य कुराहरू नसोचिसेला होइन यावत कुराहरू इङ्ग्लिस कस्तो छ यो केटीले कसरी बोल्छ उसको कस्तो छ उसको चाहिँ बाहिरी कुरा त्यसमा नगइसेला तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ जिस्ट के हो त होइन जिस्ट मोटिभेसनसँग सम्बन्धित जेस्ट हो क्या अहिलेको दुनियाँमा सबैजना जान्ने हुनुहुन्छ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यो होइन कि म एकदमै म गुरुआमा भएर हजुरहरूलाई चाहिँ होइन सिकाउनको लागि आएको होइन यो सिम्पली मैले फिल गरेको कुराहरू चाहिँ मैले मेरो साथीहरूको माझमा चाहिँ राख्दै गर्दाखेरि म जस्तै चाहिँ एउटा व्यक्ति परिवर्तन हुनुपर्छ समाज परिवर्तन हुनुपर्छ होइन अनि राष्ट्र परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यो
परिवर्तनले चाहिँ एउटा ग्लोबल सिनारियोमा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपाल मामुको चाहिँ शिर चाहिँ एकदमै गर्वान्वित भएर उच्च होस्। हाम्रो हामीले जे अहिले एउटा सानो चाहिँ एउटा अवस्थामा हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो कामले खासै इम्प्याक्ट गर्दैन एउटा लोकल लेभलमा। तर जब हामीले केही कुरालाई बुझेर हामीले त्यो कुरा चाहिँ गर्छौँ भने त्यो कुराको इम्प्याक्ट भनेको इन्टरनेसनल्ली त्यो कुराले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या। हजुर बाहिर होसिन्छ, विदेशमा होसिन्छ, हजुरले राम्रो गरे पनि त्यसको इम्प्याक्ट सबै नेपालीहरूले त्यसको क्रेडिट लिसिन्छ, र हजुरले नराम्रो गरेको खण्डमा पनि त्यसको इम्प्याक्ट, त्यसको क्रेडिबिलिटी, त्यसको चाहिँ रिजल्ट, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस सम्पूर्ण नेपाली हरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ, नेपालले भोग्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबैजनाले त्यो कुरा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ क्या साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटै किसिमको थेसिस स्टेटमेन्ट, मेरो पर्पस के हो भने एटलिस्ट एकजना मात्रै हामीहरूमध्ये चाहिँ एउटा परिवर्तनको बाटोमा लाग्दै गर्दाखेरि अन्य हजारौँ हजार नेपाली, लाखौँ लाख नेपाली, करोडौँ करोड नेपालीहरू जसले समानताको चाहिँ कुरा बुझिरहेको छैन, जसले उत्पीडन बुझिरहेको छैन, जसले चाहिँ इम्पावरमेन्ट बुझिरहेको छैन, जसले आफूमाथि भएको चाहिँ हिंसालाई बुझिरहेको छैन, होइन, जसले आफूमाथि भएको इन्जस्टिसेस भनौँ न, मैले भनिसकेँ, असमानतालाई बुझिरहेको छैन, उहाँहरूलाई क्लिक हुने कुरा हुन्छ क्या। अवेरनेस, इट्स अल अबाउट अवेरनेस। चाहे हजुर रोडमा हिँड्दै गरेको बेलामा हजुरलाई अवेर गर्न सकिन्छ, हजुरलाई पोजिसन चाहिएन नि बाबा, होइन, हजुरलाई त्यो काम गर भनेर कसैले हराउनु परेन नि, बिकज वी आर अलरेडी कन्सियस ह्युमन बिइङ्स के। हामीहरू अलरेडी कन्सियस ह्युमन बिइङ्स हो भने हजुरको तर्फबाट, हजुरको एउटा लेभलबाट हजुरले जुन सोसाइटीलाई पुर्याउने कन्ट्रिब्युसन्स छ नि, त्यो इन्कम्प्यारेबल के। त्यस कारणले गर्दाखेरि आई एम एज द ह्युमन एक्टिभिस्ट, म आफूलाई ह्युमन एक्टिभिस्ट भन्न रुचाउँछु, एउटा क्याम्पेनर भन्न रुचाउँछु, टु चेन्ज द पर्सपेक्टिभ्स, टु चेन्ज द पर्सेप्सन्स अफ द सोसाइटिज। है, राम्रो कुराको त थालनी गर्नको लागि शनिबार घुरिराख्नु पर्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि है, या अफकोर्स हजुरले जे कुरा भन्छु एकदमै एकदमै राम्रो कुरा भन्छु, हजुरले भनेको कुरा एकदम सही कुरा हो। अधिकांश नेपालीहरू यस्तो कुरा सुन्न चाहँदैनन्, मलाई थाहा छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ मनोविज्ञान मलाई थाहा छ, किनभने म आफू पनि त नेपाली हुँ नि, होइन। जब हरेक कुरा बिग्रिसक्छ, जब हरेक कुरा चाहिँ भत्किसक्छ, त्यसलाई हामी सुधार्न सक्दैनौँ, अनि हामीहरू चाहिँ होइन त्यसमाथि पश्चाताप गर्ने सिवाय हाम्रो हातमा केही लाग्दैन नि, त्यतिखेर मात्रै हामीले बुझ्छौँ क्या। तर खैर, मलाई त्यो मान्छेले बुझोस् नबुझोस् म त्यतातिर जाँदिनँ, र म सबैजनाले मैले भनेको कुरा मान्नुपर्छ, म त्यसको पनि ग्यारेन्टी लिँदिनँ। जिन्दगी आफैको त ग्यारेन्टी हुँदैन, होइन। मैले अरू मान्छेले मलाई बुझ्नुपर्छ, यो सोलाई बुझ्नुपर्छ, यो सोलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, होइन, हजुरको जिन्दगीलाई बुझ्नुपर्छ भनेर म त्यो ग्यारेन्टी लिँदिनँ। तर ग्यारेन्टी लिनु पनि हुँदैन, होइन। किन भन्दाखेरि जे कुरा चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ नि, स्पोन्टेनियस हुन्छ नि, स्वच्छन्द स्वतन्त्र हुन्छ नि, त्यही कुरा नै टिकाउ हुन्छ क्या। जब प्रेस गर्छौँ नि हामीहरू एउटा बललाई, एउटा एकदमै बल अथवा बेलुनलाई पानीमा यसरी निचेर तलतिर राख्छौँ नि, त्यो झन् बााउन्स ब्याक गर्छ क्या। त्यस कारणले गर्दा सिम्पली मैले जानेको कुरा भन्ने हो, हजुरहरूलाई चित्त बुझ्छ, हजुरहरूले त्यो कुरालाई मान्ने हो, चित्त बुझ्दैन, म त्यो कुरामा आर्ग्युमेन्ट नै गर्न चाहन्न। आई डोन्ट ह्याभ एनी कमेन्ट अन द्याट, होइन। हजुरलाई थाहा छ, हजुरलाई के कुरा थाहा छ भने हामीले भल्गर चाहिँ वर्ड्सहरू, होइन, हामीले चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। इट्स अ सिम्पल एक्जाम्पल, होइन। त्यो भल्ग्यारिटीले हजुरको क्यारेक्टर एसासिनेसन हुनेदेखि लिएर हजुरको त्यो एउटा कल्चरमाथि नै, हजुरको त्यो एउटा नर्चरिङमाथि नै, हजुरको एउटा संस्कारमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ नि, राइट। त्यही पनि मान्छेहरू एउटा प्राइभेट चाहिँ
एउटा ब्रोडकास्टिङमा आएर विभिन्न किसिमको कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। त्यो कुराले पनि हामीले नोटिस गर्ने हो क्या, धेरै टाढा जान पर्दैन नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई हजुरले बुझिन्छ, इट्स ओके, बुझिन्न, इट्स ओके। तर म त्यो कुरालाई प्रेसराइजको रूपमा लिएर, होइन, ल मलाई चाहिँ उहाँले बुझ्दैन, मलाई उहाँले बुझ्छिन्न भनेर म त्यो कुरामा टाउको दुखाउने मान्छे चाहिँ होइन है। हजुर पनि दुखाउनुहुन्न भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको क्रिडेन्सियल के हो भन्दा भ्युवर्सलाई ट्रस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। हजुरको क्वेसन्स के हो, मैले अलिकति बुझेन के भनिसकेको। तपाईँको क्रिडेन्सियल के हो भन्दा भ्युवर्सलाई, सायद मैले हजुरको क्वेसन्सलाई प्रष्ट रूपमा नबुझेको हो कि हजुरले के कुरा भन्न खोज्नु भएको, मैले अलिकति त्यो कुरा मलाई क्लियर गरिदिन्छु। वेयर आर यु फ्रम? ओके, आइ एम फ्रम नेपाल। अहिले चाहिँ म नेपालबाट छु। हजुरले क्रिडेन्सियलको कुरा गर्दाखेरि कस्तो, मेरो यो कन्टेन्टको कुरा गरिसकेको हो कि मेरो यो प्रोग्रामको चाहिँ कन्टेन्टको कुरा गर्छ हो कि, अलिकति क्लियर भएन, अलिकति क्ल्यारिटी आएन है। तर एनिवेज हजुरको त्यो सोचको लागि आई रियली एप्रिसिएट। तपाईँको कुरा सुन्नको लागि तपाईँको एक्सपर्टिज नलिने क्वालिफिकेसन यो, ओ ओ ओ ओ ओ ओके। फर्स्ट अफ अल मेरो हजुरले स्पेसलाइजेसनको कुरा गर्छु, म एक्सपर्टिजमको कुरा गर्छु है। फर्स्ट अफ अल म एउटा सबैको राम्रो सोच्ने मान्छे है। मैले अघि पनि हजुरलाई इनिसियल फेजमा नै भनिसकेको छु, प्रोफेसन वाइज म, होइन, टिचर होला, प्रोफेसन वाइज म ड्राइभिङ पेसामा होला, प्रोफेसन वाइज म एउटा गभर्मेन्टल अफिसर होला, एउटा प्राइभेट सेक्टरमा एउटा अफिसर होला। तर मान्छे, फर्स्ट थिङ फर्स्ट, मेरो एउटा सोचाइ, व्यक्तिगत सोचाइ, हजुर म जो कोही पनि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि स्पेसलाइज्ड इन आवर यु नो ह्युमन बिङ्स क्यारेक्टर के। हामी ह्युमन बिङ हुनु सबभन्दा ठुलो चाहिँ सिम्बल्स हो, एउटा चाहिँ क्यारेक्टर हो, एउटा एक्सलेन्ट चाहिँ फिचर्स हो, जसले चाहिँ हामीहरू मान्छे भनेर कहलिन्छौँ। र अर्को मेरो एक्सपर्टिजम भनेको, आई हेभ माई एक्सपर्टिजम इन इङ्ग्लिस लिटरेचर because I have got my honor in English literature. So these are the expertism that I've got. I have been involving myself in academic, involving myself for the support for the education academic level of these students, and at the same time I have my honors in journalism and honor from abroad as well. So this is just the certificates, it is the certificates that I'm talking about. But the most important expertise that I have sensed myself is empathizing the people around me. I love the human beings. I love the people's storied to be vocalized, to be voiced, to be heard in the public domain, keeping their identities hidden. Okay. क्यान यु, मलाई हजुरले नेपालीबाट लेख्छ, मलाई यो नेपालीबाट भन्दा पनि हजुरले इङ्ग्लिसबाट लेख्न सकिन्छ, सो द्याट आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। इङ्ग्लिसमा अनर गर्ने बित्तिकै मान्छेमा मेच्युरिटी हुन्छ त। या, दिस इज द क्वेसन्स द्याट आई हेभ बिन रिचिङ। मैले भन्न खोजेको, मैले पब्लिक डोमेनमा अहिले डिस्कस हजुरसँग गर्दैछु, हाम्रो डिस्कसन भइरहेछ, हाम्रो चाहिँ कुरा भइरहेछ। या, मच्योर्ड हुँदैन, त्यही भएर त मैले भन्दैछु। मैले इङ्ग्लिसमा अनर गरेको होला, होइन, मैले अरू नै कुनै फिल्डमा चाहिँ मैले पिएचडी गरेको होला। हजुरले एमबिबिएस गर्दै गर्दा, हजुरले मेडिसिन
मा हजुरले एमडी गर्छ होला, हजुरले हरेक अरू फिलोसफिकल सब्जेक्टमा फिलोसफीमा हजुरले होइन मास्टर्स अफ टक मेडिसिन, मास्टर अफ लिटरेचर, मास्टर अफ के गर्छ होला, पिएचडी गर्छ होला। तर त्यो चाहिँ हाम्रो अघि हजुरले क्रिडेन्सियलको कुरा गर्छु नि, क्रेडिबिलिटीको कुरा गर्छु, म्याच्युरिटीको कुरा गर्छु, त्यो कुरालाई चाहिँ जोख्ने होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ के अरे त्यो कुरालाई प्यारामिटर गर्ने, कम्पेयर गर्ने कुरा होइन कि, मैले त्यही भन्दैछु। द्याट्स अ सेकेन्डरी कुरा हो। मैले इङ्ग्लिसमा पिएचडी गर्दै गर्दा अथवा भनौँ अरू कुनै पनि सब्जेक्टमा मैले मास्टर्स गर्दै गर्दा त्यो कुराको इम्प्लिकेसन्स मैले कति जानेको छुसँग होइन क्या। हजुरले के अरे आफ्नो एक्सपर्टिजमले चाहिँ अरूलाई कतिको सपोर्ट गर्न सकिन्छ र हजुरको अग्रसरता, हजुरको अवेरनेस, मेरो अवेरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिरहेको छु क्या। सो यो लाइभ सेसनको मेन थिम पनि त्यही हो क्या। म जान्ने छु, मलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ, म जान्ने छु, मलाई नेपाली कुरा बोल्न आउँछ, मलाई अलिकति हाउभावबाट गेस्चर सो गर्न आउँछ, त्यो होइन क्या हजुर। होइन, के हो भने सबैजनासँग आफ्नो आफ्नै किसिमको चाहिँ लागत हुन्छ, आफ्नो आफ्नै किसिमको एक्सेसिबिलिटी हुन्छ, आफ्नो आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा बुझाइ हुन्छ। त्यो बुझाइ मा उसले भिजेर अरूलाई कतिको सपोर्ट गर्न सक्छ र गर्न सक्छु भन्ने उसँग चाहिँ एउटा रेडिनेस, एउटा अलर्टनेस छ नि, त्यही एउटा चाहिँ पाथमा म छु। मैले यति भन्दै गर्दा मैले समाजमा भएको सारा समस्यालाई समाधान गरिसकेको छु भन्न खोजेको होइन क्या। आइएम अन द्याट पाथ, आइएम इन द प्रोसेस, त्यो कुरा भन्न खोजेको है। अब मलाई चाहिँ मैले चाहिँ थाहा छ हजुरसँग कुरा गर्दा गर्दै 51 मिनट 1 सेकेन्ड चाहिँ मैले कन्डक्ट गरिसकेको छु। स्पेसियली मैले चाहिँ हजुरको समक्ष चाहिँ एकदमै ब्रह्म मुहुर्त बिहानको समयमा चाहिँ अनिर गइरहेको हुन्छु होइन। बिहानको समय मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ र आज चाहिँ अब सार्वजनिक छुट्टी पनि हो, बिहान पनि हो। आई मिन बिहान, खालि म बिहान भन्छु क्या, बेलुका पनि हो होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ म यसरी म खास गरी भन्यो भने दिउँसोको भुजा खाएर म लम्पसार परेको मान्छे हो क्या, निदाएको मान्छे हो होइन। अनि म चाहिँ निदाएर अब के चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कन्टेन्ट दिने त, अब कसरी मैले हजुरलाई थोरै भए पनि सपोर्ट गर्ने त भनेर यो मेरो एउटा चाहिँ एग्नेस हो कि, मेरो एउटा चाहिँ विचार हो, मैले हजुरसँग चाहिँ प्रस्फुटन गरेको हो है। आई डोन्ट नो है, एकचोटि ल मैले एकचोटि हजुरलाई गरेँ त ल ठिक छ, इट्स ओके, लेट्स टक होइन। मलाई हाँस पनि उठ्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। हेलो, नमस्ते नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते हजुर सर। तपाईलाई मैले दिस द सेकेन्ड टाइम आई हैव बीन सीइङ यु ओ अन टिकटक। थ्याङ्क यू सो मच। पहिला पनि देखेँ, मलाई तपाईको कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच सर। र तपाईको मोटिभ पनि राम्रो छ हैन। हजुर, तर कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो देश त्यो अनुसार हामी चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। माया, तपाईको माया लागेर पनि म माथि आएको। जस्तै अस्ति पनि एक्लै बोल्नु भएको थियो, तल हाम्रो साथीले के को भाषा नभनेर सोध्नु भएको थियो। हजुर हजुर, के बोला आर्थ एक्लै कराइरहेको भन्ने हुन्छ नि त। हजुर तपाईँले पनि अब एक दिन बोल्नुहुन्छ, 2 दिन बोल्नुहुन्छ। मैले एउटा दुईटा गायक, म चाहिँ टिकटकमा गीत गाउँछु, सिङ्गर हो। ए हजुर सिङ्गर हो, ओके ओके, वाउ। गीत गाउँछु। अनि तर मैले एक जना 2-3 जना म गायक देखेको छु, बिचारा एक्लै गाउनुहुन्छ, आज गाउनुहुन्छ, भोलि गाउनुहुन्छ, पर्सि गाउनुहुन्छ, अनि गएर 1 महिना 2 महिना पछि गएर वाक्क भएर अनि पछि भाग्नुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर, एक्ज्याक्टली हो। किनभने तपाईँमा पनि मैले त्यही देखेँ, कति दिन कराउने होइन। तपाईँको कुरा अब यो एकजनाले पनि सुनिरहेको हुँदैन वास्तवमा, एक्ज्याक्टली वेस्ट हुन्छ कि वास्तवमा, वेस्ट हुन्छ। बाहिरबाट तपाईँले भन्नु होला 100 जनाले त्यो एकछिन हेर्दै जान्छ, युजलेस हुन्छ। हजुरले जुन you are exactly talking about the impact that the soul तपाईँले is. चाहिँ के गरेको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले जस्तै मैले भनेको सिधै तपाईँले कुनै मान्छेलाई यो खानु हुँदैन, जङ्क फुड खानु हुँदैन, यो खानु हुँदैन भन्ने मान्छेले कहिले पनि रुचि राख्दैन। एक्ज्याक्टली, रुचि नै राख्दैन। तपाईँले नै उसले उल्टै तपाईँ एग्रेसिभ हुन्छ कि। तर उसलाई केमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो कुरा तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ टपिक ल्याएर तपाईँले गेस्टहरूलाई माथि ल्याएर यो तपाईँ स्पिरिचुअलिटीको यो मोडल चाहिँ पुरै नगर्नुहोस्।
भन्छु। ओके ओके अर्कै कुरा जस्तै ओके हुनसक्छ गीत सुनाउनु ल भने गीत एउटा दुइटा गीत गाउने अनि आज बिस्तारो उसको कुराहरू कुरा गर्दै गएपछि उसको प्रब्लमहरू आउँछ नि हजुर आएपछि हजुर ठ्याक्क त्यसलाई सोल्भ गरेर मान्छे ठ्याक्क क्लिक गर्छ कि ओके यो अलिकति यसलाई हामी मार्केटिङ स्किल भन्छौँ क्या ओके ओके तपाईँसँग चाहिँ टेक्निकल स्किल छ होला तर मार्केटिङ स्किल भएन भने ओके एकजना भ्युवर हुन्छ म चाहन्छु तपाईँको सोमा त 100-200 जना पो हुनुपर्छ मान्छे वाउ त्यो त्यो सुरुमा तपाईँले त्यो भिडलाई चाहिँ तान्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ क्या तपाईँलाई त्यसलाई तपाईँ पढ्नु होला हेर्नु होला युट्युबमा पनि हेर्नु कसरी हाउ टु होइन अट्र्याक्ट पिपल भन्ने कुराहरू ओके त्यहाँखेरि यही तपाईँ डाइरेक्ट इस्युमा जानुभन्दा पनि अरू कुनै पनि विषयमा चाहे हुनसक्छ मेबी पोलिटिक्स यस्तै अहिलेको इलेक्सनको बारे तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट नभयो भने के छ तपाईँको राय सोधेर मान्छे आउँछ फटाफट आउँछ कि आएपछि बिस्तारै तपाईँको सोचेरमा ढाल्दै लागेको छ कि अथवा कहिलेकाहीँ जब नभएको मान्छेहरूको कुराहरू एक्ज्याक्टली यही भन्दैन कहिलेकाहीँ वुमेनहरू हुन्छ नि एकल महिलाहरू कुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ केटा मान्छेले चाहिँ व्यभिचार गरेर दुःख दिएको केटीहरू हुन्छ नि दुःख भएको महिलाहरू उनीहरूको बारेमा इस्यु अथवा कुनै पनि कुरामा यसले जनताले केमा बढी रुचि राख्छ त्यो इस्युमा तपाईँले सब कुरा निकालेर मान्छे टक्क माथि तानेर कुरा गर्दै गर्दै जाँदा कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ कि नभए एक्लै बोलेर वास्तवमा मलाई तपाईँको माया लागेर मैले भन्न आएको ए माया थ्याङ्क यू सो मच है हजुरले मलाई पोजिटिभली म पनि तपाईँको यो अलिकति एक किसिमको काइन्ड अफ मोटिभेटर पनि हो काइन्ड अफ म एजुकेसन सेक्टरमै छु ओके ओके त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजको मलाई प्रब्लम पनि केही पनि छैन हजुर हजुर त्यसले गर्दा तपाईँको जस्तो यस्तो प्रायः कमै मान्छे आउँछन् कोही आउँछन् एक दुईजना चाहिँ साइकेट्रिस्ट छ उसको राम्रो भिड पनि लाग्छ उसले साइकेट्रिक उसले चाहिँ आफ्नो सोल्युसनहरू दिइरहेको हुन्छ होइन कोही रिलिजन पनि तिर लगाइरहेको त्यहाँ पनि भिड भइरहेको हुन्छ तपाईँले देखेँ अस्ति पनि देखेँ अहिले पनि देखेँ एक्लै बोल्नु भएको छ होइन तपाईँले अलिक एउटा के टिप्स दिनु पऱ्यो भने खास अब यस्तो हो सर यो कुरामा चाहिँ सायद म एक्लै भनेको अहिलेको यो लाइभमा मात्रै होइन म स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै छुट्टै हो क्या आई डोन्ट मिन द्याट आई ह्याभ द्याट पेक्युलारिटी अर लेट्स साइड एकदम त्यस्तो खालको नेचर छ भन्न खोज्या होइन तर मलाई म मान्छेहरूलाई मेरो तरिकाले सपोर्ट गर्न खोज्छु कि उहाँहरूले त्यो सपोर्टलाई स्वीकार्नु नस्वीकार्नु एटलिस्ट आजको यो प्रोग्रामको सेसनलाई कन्डक्ट गरिराख्दाखेरि तपाईँ जस्तो पनि त मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि त होइन सर म तपाईँले सोचेको भन्दा अलिक फरक खालको मान्छे हो मैले भन्न खोजेको म एकदम फरक एउटा म तपाईँलाई भन्नु म जस्तो मान्छे तपाईँले पाउनु पनि हुनु म त्यही भन्दैछु क्या म फरक छु हेर्दा म जस्तो मान्छे टिकटकमा आउने यो जहिले नेपालमा जुन टिकटकको बारेमा जुन नेगेटिभ कुरा छ नि मेरो प्रोफाइलको मान्छे टिकटकमा आउने पनि होइन खासमा मेरो कुनै पनि साथीहरू आएको छैन ओके ओके तर मलाई चाहिँ म्युजिकप्रति भयङ्कर लगाव छ हजुर हजुर म्युजिकप्रति म गिटार बजाउँछु गीत गाउँछु हजुर गिटारिस्ट इन्टायरली म प्रोफेसन तपाईँलाई म भन्दिनँ होइन म प्रोफेसनल एउटा कुनै कुराको प्रोफेसनल लेभलको मान्छे होइन त्यस कारण म अलिकति ह्युमन ग्राउन्डमा पनि कुरा गर्छु बढी इम्प्याथेटिक छु म भेजिटेरियन मान्छे पनि हो म नि भेजिटेरियन माया गर्छु एनिमललाई देखेँ त्यही गर्दा त्यो छ अहिलेको यो कमर्सियल वर्ल्डमा यो मार्केटिङको दुनियाँमा पैसाको दुनियाँमा मेरो प्रोफाइलको मान्छे टिकटकमा आएर यो टाइम वेस्ट भन्छ यो चाहिँ यो अनएम्प्लोइड मान्छेहरू आउने यो फाल्तु मान्छेहरू आउने ठाउँ भन्ने उनीहरूको त्यो पर्सेप्सन छ त्यसै भन्नुहोस् मलाई मतलब छैन म चाहिँ 1-2 घन्टा 3 घन्टा गीत गाउँछु आई फिल ह्याप्पी होइन त्यस कारणले तपाईँले फेरि म अलिक फरकै खालको छु तपाईँले पछि कुनै दिन फेरि इन्ट्रेक्सन थाहा हुन्छ होला म सबै कुरा राम्रो तपाईँ त माया लगाएर किन मान्छेहरूको होइन केही तपाईँले एउटा केही म्याजिक चाहिँ गर्नुपर्छ के म्याजिक गरेपछि एक्लै बोलेर गरेर केही हुने छैन क्या तपाईँको उद्देश्य त्योभन्दा त अब जस्तै गौतम बुद्धले पनि एक्लै बसेको के हुँदैन थियो होला हेर्नुहोस् उसले पनि भिडलाई चाहिँ 200 जना भिड त बनाउनै पर्यो तपाईँले अब ठिक गर्नुपर्ने हो अब त्यो तपाईँले नि अब कसरी यस्तो कुरा हो अब अटेन्सन त सिक गर्नु पर्यो नि हो यस्तो कुरा हो होइन कोही मान्छेले कुनै पनि कुरालाई अरूलाई बुझाइराख्दाखेरि त्यो मान्छेले बुझ्दैन भने त्यो नबुझ्ने मान्छेहरूलाई बुझाउनै सकिँदैन है हामीले त्यो नबुझ्ने मान्छेलाई बुझाउन सकिँदैन तर ब्याक टु ब्याक तपाईँले राम्रो काम गरिरहनु भइरहेछ यु हेभ अलरेडी टोल्ड मी द्याट यु आर विथ द बेस्ट इन्टेन्सन होइन त्यो तपाईँसँग त्यो भएको इन्टेन्सन सही छ भने त्यसले टाइम लिन्छ क्या आत्तिन पनि त भएन नि त होइन किनभने मैले भिडलाई सुन्छ न मैले अहिले भिडलाई बटुल्दै गर्दा तपाईसँग धेरै धैर्य छ हजुर तपाईँ यसरी नै 1 दिन 2 दिन 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिना 2 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष मैले त धेरै भइसक्यो मैले 2 वर्ष 3 वर्ष होइन आई हेभ बिन कन्टिन्युसली स्पिकिङ लाइक दिस 5 years or more के जब टिकटकको लन्च भयो टिकटकमा पनि अनि अन्य प्लेटफर्म्समा पनि किन भन्दाखेरि
मान्छेले हुन त मैले कुरा गर्दै गर्दा आई माइट साउन्ड अ बिट स्टबर्न होइन, अलिकति त्यो जस्तो लाग्न सक्छ, तर मान्छेले आफूले राम्रो काम गर्दैछु भनेर ऊ कन्फिडेन्स छ भने उसले हरेक कुरालाई सबै त्यो भिडमा मात्रै मलाई विश्वास लाग्दैन के भन्न खोजेको चाहिँ। अनि तपाईँलाई वाट इफ है उम्, कुनै बेलामा आजको 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष कुनै बेलामा तपाईँलाई ठक्क एउटा माइन्डमा एउटा इन्लाइटमेन्ट आयो, ओ माई गड व्हाट आई बिन डुइङ सो फार, आई बिन डुइङ सो रङ भनेर एउटा इन्लाइटमा आयो भने तपाईँको त 10 वर्ष 20 वर्ष त वेस्ट भयो। हो यो केसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि नि सर, यो केसमा मलाई थाहा छैन, म तपाईँसँग अहिले बोल्दै गर्दाखेरि हाउ लङ आइम गोइङ टु लिभ क्या, म प्रेजेन्टमा बाँच्ने मान्छे हो क्या। 5 वर्षको कुरा गरिदिन्छ मलाई थाहा छैन, म 1 वर्ष 2 वर्ष होइन, जो कोहीको मान्छेको लाइफ पनि त अनसर्टेन हुन्छ नि होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ लागेको कुरा के हो भने, मैले हजुरसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफूले आफ्नो बेस्ट दिने हो, आफूले आफ्नो राम्रो काम गर्ने हो। एउटा तपाईँसँग सोध्छु है, भन्नुहोस् न। जब दिने मिल्छ भने दिनु होला, नभए नदिनु होला, केही छैन। मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले कहिले आफ्नो लाइफ मैले एक्लै पनि गाउने प्रयास गरेको, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा गीत गाएँ, मान्छे आउँछ जान्छ आउँछ जान्छ, सबैलाई तान्न पनि झर्को लाग्छ, माताले उनीहरूलाई नमस्ते यताउता गरेर पनि झर्को लाग्छ मलाई चाहिँ। पछि मलाई दिक्क लाग्यो, अनि मैले लाइफ खोलिदिनु भयो, बरु अरूको लाइफमा गएर त्यहाँ गएर गीत 5,000 भटाउ गाउँछु, गीत गाउँछु, बस्छु होइन। तपाईँले मलाई एउटा तपाईँको एक्सपोजर तपाईँको भनौँ न एक्चुअली अब फाइनेन्सियली तपाईँले आफूले सर्भाइभ गर्नुको लागि के गर्नुहुन्छ, अथवा गर्नु पर्यो नि। हजुर मेरो होइन, टिकटकमा बोल्नु त मेरो प्यासन हो, टिकटकमा मेरो आफ्नो प्राइम आफ्नो काम छ होइन, मेरो आफ्नो काम छ, कामै नभइकन त मैले टिकटकमा आएर अरूले जस्तो मलाई मलाई रिवार्ड तपाईँले मेरो कुनै पनि टिकटकमा गएर हेर्नुहोस् मेरो लाइभमा मैले होइन अरू सार्वजनिक ठाउँमा आएर ल मलाई चाहिँ के अरे अवार्ड गर्नु पर्यो, इट्स नट माई मोटिभ्स के। मैले हजुर जस्तो मान्छेसँग कुरा गर्नु अथवा हजुर भन्दा अरू नै कोही मान्छे जो एक्सपर्टिज एउटा कमाएको हुन्छ त्यो मान्छेसँग मैले खुलस्त कन्फिडेन्टली कुरा गर्न सक्छु भने यो अचिभमेन्ट हो। अर्को क्वेसन हो, तपाईँले ट्राभलहरू कति गर्नुभएको छ? मैले ट्राभलहरू गरेको छु। कहाँ कहाँ जानुभएको छ? मैले नामै मेन्सन गर्न त म गर्दिनँ, तर मैले ट्राभल गरेको छु। आई हेभ ट्राभल। यस गरेको छु। इन्डियाभन्दा बाहिर गरेको छु बस्नु पनि भएको छ? या अब मैले त चाहेको म त अब अलिकति त्यो कुराहरू पनि तपाईँको हुन्छ, फेरि स्पिरिचुअल कुराको कुरा अर्कै छ होइन। स्पिरिचुअल कुरातिर भने हामीले चाहिँ बिट्विन स्पिरिचुअलिटी एन्ड फिजिकलिटीमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। सबै कुराको इम्पोर्टेन्स हुन्छ सर, सबै कुराको इम्पोर्टेन्स हुन्छ। यहाँ मान्छेहरू धेरै पनि भन्दिनँ म, अहिले 3 जना हुनुहुन्छ, म धेरै भन्दिनँ, 5-6 जना मात्रै मान्छे आउनु पायो भने मलाई खुसी लाग्थ्यो, म आउँदैन थिएँ तपाईँको यहाँ माथि आउँदै। हजुर तपाईँ अस्ति पनि हेरेँ, कोही पनि हुँदैन थियो, एकजना आउँछ हेर्छ जान्छ, कोही पनि हुँदैन, सुन्दैनन् है, अहिले पनि कोही छैन। मलाई खुसी लाग्छ क्या सर, मलाई त्यही कुरामा खुसी लाग्छ कि मान्छेलाई राम्रो कुरामा मान्छेको त्यो ल्याकत पनि हुँदैन क्या। कोही मान्छेले होइन ठिक छ एउटा मार्केटिङ होइन, अब मैले मार्केटिङ अब यस्तो उस्तो भनेर मैले मार्केटिङ गर्दै गर्दा यदि तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो छ, प्रेजेन्टेसन राम्रो छ भने त्यहाँ केही टेक्निकलिटिज होला जसले त्यो कुरा अब्स्ट्रक्टेड भइरहेछ, त्यो ऊ भइरहेको छैन। अहिले मार्केटिङको जमाना पनि हो, तर एट द एन्ड अफ केही कुरामा चाहिँ एउटा सत्यकै जित हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म मान्ने मान्छु। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, अलिकति यस्तो कुरा सुन्दा तपाईँ अलिकति मलाई नरिसाउनु, अलिक इमेच्युरिटी जस्तो लाग्यो तपाईँको कुरामा। त्यो भनेको चाहिँ केटाकेटी पनि जस्तो पनि लाग्यो है। र उमेर पनि तपाईँको भर्खरकै रहेछ, अनि तपाईँको अहिले एउटा सर्टन एज भएपछि यु विल रियलाइज इट क्या। अहिले उमेर छ, अलिकति एनर्जी छ, म सक्छु 10 वर्ष सत्यको चिज। तपाईँ सबै ठाउँमा सत्य भन्ने कुरा नि अब तपाईँले अनर्स गर्नुभएको रहेछ, तपाईँले हेर्नु होला एपिस्टेमोलोजीहरू बुझ्नुभएको छ हो, एपिस्टेमोलोजीहरू तपाईँ पोजिटिभिजमहरू नेगेटिभिजमहरू सुन्नुभएको छ छैन? अफकोर्स एकपल्ट पढ्नु होला च्याटजिपिटी भन्ने कुरा, सत्य भन्ने कुरा नै के हो भन्ने कुरा नै गाह्रो छ कि भन्ने फिलोसफीमा आजको लागि आजको लागि मात्र सत्य हो कि अनन्त सत्य हो कि रिलेटिभिजमको थ्योरी भन्छ अथवा एब्सोल्युटनेसको थ्योरी भन्छ, धेरै गाह्रो छ क्या तपाईँको। एक्ज्याक्टली र अनि अर्को तपाईँको यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि मान्छेहरू कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ आफूलाई मै भन्छ, एक्ज्याक्टली अर्को कुरा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। कुनै मान्छेहरू
मैले देखेको छु एकदम मिहिनेत गरेर आउँछ एकदम त्यो तर पनि उसले चाहिँ सक्स पाइरहेको हुँदैन कि एक्ज्याक्टली जब पाउँदैन अथवा सो पाउँदैन पाउँदैन सक्सेसको कुरा तर्क गरिराख्दा गर्न त सक्दैन सर जहाँ पनि फेलियर भयो तर आएर के हो थाहा छैन कहिले एउटा सानो पूजा पाठ गराउँछ ओके अब सानो केही गर्छ नि सानो गर्दा बित्तिकै ठ्याक्कै उसको चाहिँ शताब्दी सफल एउटा केले अड्केर आउँछ कि तपाईँको पनि तपाईँको त केले अड्केको जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली यस्तो हो सर मान्छे नै नहुनु भनेको राम्रो होइन तपाईँको मलाई मतलब छैन म बोल्दै जान्छु त्यो होइन मैले भनिहालेँ 200 जना चाहिँदैन 4-5 जना मात्रै यसो बुझिदिने मान्छे मात्रै तपाईँले एकाटा गर्न नसक्नु भनेको यो फेलियर भन्छु म चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको टेक्निकल्ली तपाईँको राम्रो भए पनि तपाईँको एउटा मार्केटिङ भनेको नेगेटिभ कुरा गरे मार्केटिङको मतलब खालि पैसा कमाउने होइन क्लाइन्टलाई ह्याप्पी गर्ने हो क्लाइन्टलाई सेटिस्फाई गराउने हो इट्स भेरी पोजिटिभ छ होइन त्यो तपाईँ कतै केही छ केही न केही छ त्यसमा तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँ म त के चाहन्छु भन्दा तपाईँले सकेसम्म अङ्ग्रेजी वर्डहरू कम युज गर्नुहोस् अङ्ग्रेजी एउटा मान्छे तर्छ यस्तो कुरा हो सर बोलिरहनु भएको थियो क्या एउटा कुरा सुन्नु मैले टिकटकमा आउँदाखेरि सुरुमा हजुर सुरुमा आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि मैले चाहिँ इङ्ग्लिस गीत गाउँछु कि फेरि इङ्ग्लिसमा मैले इङ्ग्लिस गीतहरू गाउनु थालेँ कोही पनि आउँदैन त सुन्दै भएको छ ए हो यो त भएन बा भन्न अनि मैले यो नेपालीमा टाइप पनि गर्न थालेँ यो नेपाली मलाई आउँदैन नेपाली फेरि म प्योर कि इङ्ग्लिस बुझ्छु कि प्योर नेपाली बुझ्छु सुन्नु न यस्तो हुन्छ तपाईँले जहाँ जे भए पनि जति हामीले ठुलो कुरो गरे पनि मैले तपाईँलाई यति भने म आफ्नो ब्याचको म टपर हो क्या ओके म पनि आई एम अल्सो टपर अनि अब त्योभन्दा मैले बढी भने अनि हामी विदेशमा गयो भने हाम्रो अलिक काम छैन हामीले नेपालीहरूलाई मात्रै खोक्ने हो क्या नेटिभसँग जति तपाईँले जे गरे पनि तपाईँ सक्नुहुन्न गोराहरूसँग तपाईँ जति मान्छे चाहनुहुन्छ उनीहरू सक्नुहुन्न अब यहाँ नेपालमा तपाईँले मोटिभेसन स्पिकर हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अङ्ग्रेजी बोल्नु भने तपाईँ कमजोरी हो तपाईँले नेपाली सिक्नै पर्छ मैले पनि नेपाली फोन डाउनलोड गरेँ डाउनलोड गरेर अहिले नेपालीमा पनि पहिलाभन्दा राम्रो भाषा नेपाली तपाईँले पनि नेपालीमै एकदम शुद्ध विशुद्ध नेपाली बोल्नुहोस् किन विशुद्ध नेपाली बोलेर तर गाह्रो छ नि सर विशुद्ध नेपाली बोल्न एकदमै गाह्रो छ मातृभाषा कहिले गाह्रो तपाईँले त्यो त्यस्तो लागेको मात्रै हो नेपाली जति सजिलो त के पनि छैन हामीले नेपालीको लागि हामीले संस्कृतलाई फलो गरेर पढ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ पढ्न चाहिँ टेक्निकल वर्ड चाहिँ नेपालीमा हुँदैन मलाई थाहा छ राम्रो किताबहरू छैन त्यस कारण नेपाली मेरो सल्लाहमा है मान्ने नमान्ने तपाईँको शुद्ध नेपालीमा बोल्नुहोस् एकदम डाउन टु अर्थ हुनुहोस् त्यो अङ्ग्रेजीहरू यताउता नगर्नु मान्छेले बुझ्दैन क्या देखायो त यसो त हामी नेपालीहरूमा नेगेटिभिटी रहेछ होइन एकदम डाउन टु अर्थ गर्नु केही नजाने जस्तो गरेर त्यो धेरै है भनौँ न साथीले भाषण नदिने कुरा गरेको सिम्पली भनाखुसारी गरेर एउटा तपाईँको सिम्पल यो मान्छेलाई केही पनि थाहा छैन विचार भएको गर्नु बिस्तारै मान्छे आउँछ आएपछि कुरा गर्दै जाँदै बिस्तारै नम्र एग्रेसिभ चाहिँ कहिले पनि नहुनुहोस् उनीहरू एग्रेसिभ भयो पनि नहुनुहोस् क्या म उनीहरूसँग तपाईँ मिल्दै जानुहोस् मिल्दै गएपछि बिस्तारै तपाईँको कुरा सुन्छ क्या तपाईँले बच्चालाई कुनै कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ ठुलो मान्छे भएर हुँदैन पहिले बच्चै भन्नुहोस् केटाकेटी भन्नुहोस् केटाकेटी यस्तै गरेर सानसानो बोल्यो उसले तपाईँको साथी भन्छ अनि तपाईँको कुरा सुन्छ कि उसले मेरो कुरा बुझ्नु अनि म चाहन्छु यो लाइभमा आउनको लागि मैले पनि पालो कुट्नु पर्छ है 8जना मतलब 8जना मान्छेको पुरा प्याक होस् होइन प्राय छ नि सर प्राय हो हजुरले भन्छ कुरा चाहिँ एउटा कुरा के हो भने यो टिकटकमा कि एउटा कामै नभएर मान्छे आउने कुरा हो होइन कि एकदमै मान्छेलाई चाहिँ लोन्ली फिल हुन्छ नि होइन लोन्ली फिल हुन्छ त्यतिखेर आउने हो कि नभए एउटा खतरा मान्छे आउने हो खतरा इन अ सेन्स उसले केही तपाईँ भनेको कुरा सत्य हो तर मेन सत्य कुरा के हो खास भनौँ के कुरा नेपालमा बेरोजगार भएर आउने हो त्यही त काम नभएर आउने त भनिसकेँ त मैले त काम नभएर आउने हो अनि फेरि त्यो काम नेपालीले जति टिकटक संसार प्राय कमाइले चलाउँछ किनकि बिचरा भन्नु मात्रै गभर्मेन्टले चाहिँ 12% 15% बेरोजगार भन्छ नेपालमा 50% भन्दा बढी मान्छे बेरोजगार किनकि 5,000 जागिर खानु भएन नि खानु पनि खानु पर्यो नि सत्य भनौँ भने नेपालीमा चाहिँ अधिकांश मान्छे बेरोजगार अनि त्यो बेरोजगारले पनि अर्को के कुरा जन्माउँदो रहेछ भने अरूको कुरा काट्नुपर्छ अरूलाई खुट्टा झार्नुपर्छ त्यो कुरा तपाईँले अब के मिस थाहा छैन म त एउटा सामान्य मान्छे चाहन्छु नेपालको विकास हो भने आर्थिक विकास सबसँग गर्दैन नि अब खै बालीले जित्यो भने गराउने थाहा छैन होइन आर्थिक विकास टन्न भएपछि तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ त्यो सिकाउने भयो विदेशमा तपाईँले देख्नु भएको छ होइन मान्छेलाई यो गर त्यो नगर भन्नै पर्दैन तपाईँले सिकाउँदा रिस उठ्छ उनीहरूले नोबडी वान्ट्स टु बी होइन भनेर एउटा एडभाइस कसैलाई पनि चाहन्छ किन उनीहरूलाई त्यो कल्चरली यति बच्चादेखि सिकाएको हुन्छ उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन लेडी मान्छेलाई सिधा हेर्नु हुँदैन लेडी मान्छेलाई टच गर्नु हुँदैन जोडले बोल्नु हुँदैन होइन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै उनीहरू
अलरेडी छ जुन एउटा हामी सिभिक सिकाउँछौँ सेन्स, एउटा सिभिक सिकाउँछौँ पनि सेन्स, सिक्छौँ पनि तर गर्दैन मोरल सेन्सहरू सबै हुन्छ यो होइन। छैन यस्तो होइन यस्तो कुरा यो हो, सबैका केही कुरालाई पनि हजुरले फोर्सफुली यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, आफ्नो त्यो होइन चच्छु त्योभन्दा भनिन्छ पनि के। यस्तो 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 हुन्छ नेपालीहरू खराब जात होइन नेपालीहरू विदेशी भन्दा एकदमै राम्रो जात हो हाम्रो कल्चर बच्चादेखि नै ठुला मान्नुपर्ने आवश्यक छ तर यहाँ आर्थिक रूपबाट हामी यति गरिब छौँ कि दाइले भाइलाई ठगेको छ भाइले दाइले ठगेको छ बाउले छ एकदम हामी त्यो फटाइ बनाइसक्यो त्यो मात्र होइन, त्यो त त्यो त्यो तपाईँले त्यो सुन्नु न सर, त्यो हाम्रो मानसिकता, त्यो एउटा मानसिकता हो, त्यो एउटा चाहिँ एउटा गरिबीले पनि जन्माएको एउटा चाहिँ ऊ हो होइन। गरिबीले नै जन्माएको तपाईँको हेर्नु तपाईँ हेर्नुहोस् बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तै छ इन्डियामा बिहारतिर पनि सबैतिर यस्तै छ पाकिस्तानमा त्यस्तो जति गरिब मुलुकमा त्यहाँ मान्छे एथिकल नहुनु र त्यो पनि हो, र आफ्नो एकाउन्टेबल पनि नहुनु जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले कुरा गरिरहेको सेन्समा त सुन्नु न, तपाईँले कुरा गरिरहेको सेन्समा त सबैजना गरिब मान्छे त नभए त के अरे ठग, अरूलाई लुट्ने ठगार भयो नि त। त्यो त्यो त तपाईँको डेफिनेसन गलत छ। किनभने तपाईँको सबैजना मान्छे त्यो सेन्समा छैन नि त। गरिब मान्छेहरूमा त गरिब भनेको त म मेन्टालिटीको गरिब भन्छु क्या मान्छेलाई चाहिँ म। होइन होइन त्यो त यस्तो हुन्छ तपाईँले बाहिर बस्ने मान्छेलाई सोध्नुहोस् उनीहरूलाई पनि ट्याक्स दिन मन लाग्दैन उनीहरूलाई पनि ड्राइभिङ गर्ने बेला ओभरटेक गरेर जानु मन लाग्छ उनीहरूलाई पनि रुट बेच्नु मन तर त्यो गरेपछि यति स्ट्रिक्ट नियम हुन्छ उनीहरूको यति कारवाही हुन्छ उनीहरू डरै गर्दैन यहाँ किन गर्दैनन् भन्दाखेरि गभर्मेन्टले सबैतिर करप्सन छ त्यसले गर्दा गरेको खासै पोलिसी भन्दा पनि इम्प्लिमेन्टेसन यति लुज छ नि हाम्रो नेपालमा। जबसम्म नि मैले त्यही अवेरनेसको कुरा गरिरहेको छु, जबसम्म हामीहरू भित्रबाट क्लिक्ड हुँदैनौँ नि, मलाई सबभन्दा नेपाली मान्छेहरूको भन्ने कि सब मलाई बाटोमा थुक्ने मान्छे मनै पर्दैन, बाटोको साइडमा बच्चालाई राखेर हिँड्ने मान्छे मनै पर्दैन। तपाईँले बाहिर बस्दै भन्नुभयो कहाँ बस्छ मैले सोधिनँ तर राम्रोसँगले अब्जर्भेसन गर्नुहोस् नेपालीहरू भन्दा तपाईँको यी कालाहरू जातिहरू विदेशमा बस्दा यिनीहरू महाहरामी हुँदैन कालाहरू भनेको नेपालीहरू भन्दा धेरै बदमासहरू र यिनीहरू तर किन लाग्यो त भन्दा यिनीहरूलाई देश राज्यले मिनिमम पनि एउटा प्युन भन्ने टाइपको जागिरको लागि पनि 2-3 लाख रुपियाँ दियो तर मजाले दियो अब अलिकति बदमासी गरे भने तँलाई 5 वर्ष जेल जाने लेखेर खत्तम हुन्छ नि त हजुर दे डोन्ट वान्ट टु लुज इट नेपालमा के भयो तपाईँको न केही लुज गर्नु छ होइन के गरी गऱ्यो भने जेलमा गयो भने बरु भात दाल तरकारी खाएर पायो भन्ने छ लुज गरेर नै छैन अनि बस गरिहाल्छ मान्छेले भन्नु भएन त्यहाँदेखि यो गरिबबाट जन्मेको जब तपाईँको एउटा इक्जाम्पल गर्नुहोस् नेपालको अहिले बालेनहरू आएर घन्टी पार्टीले राम्रो गरेर राम्रो देश चलाएर 5-10 वर्षभित्रमा पिउनको तलब पनि 1 लाख रुपियाँ बनाइदियो र सबै ट्याक्सहरू तपाईँ मिनिमाइज गर्यो भने र नियम कानुन कडा गर्यो भने कसैले पनि गर्दैन तपाईँ गरिबी कारवाही गरिहाल्यो भने तर त्यो हुँदैन त्यसकारणले सबै उनीहरूको तपाईँको युएसदेखि लिएर युरोपमा पनि तपाईँको आजभन्दा 100-150 वर्ष अगाडि नेपालकै छ सेम यही छ यस्तै करप्सन थियो होइन अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ साउथ इस्ट एसियामा जहाँ गरिब मुलुक छन् र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट तपाईँको राम्रो स्टडी गर्नुहोस् यस्तो कुरा हो, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा हुनपर्छ होइन सर, तर यस्तो हो तपाईँको अब डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको कन्टेक्स्टको कुराकानी गर्न पर्दाखेरि चाहिँ होइन धेरैजना मान्छे बेरोजगार हुनुहुन्छ, त्यो बेरोजगारीले नै चोरी चकारी इम्प्युनिटी होइन विभिन्न किसिमको क्रिमिनल कुराहरू चाहिँ क्रिएट गरिरहेछ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हो एउटा सिस्टम, एउटा ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ हाम्रो यो के अरे टप टु बटन अर बटम टु टप त्यो सबै ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो कुराको रिस्टोर गर्नुपर्छ, यो सबैलाई थाहा छ। तर यति भन्दै गर्दा नेपालीहरू त्यति गलत पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन यदि चाहिँ आफूले गरेको काममा एकाउन्टेबल हुने हो भने। जस्तो कि अब अहिलेको इलेक्सनकै सिनारीको कुराकानी गर्ने हो भने सबै नेपालीलाई थाहा छ क्या यो मान्छे सही होइन है, यो मान्छे गलत हो भन्दै गर्दा पनि उनीहरू त्यही के अरे झुन्डको पछाडि चाहिँ जान्छन् क्या। भने मतलब चाहिँ यो उहाँहरूले आफैले चाहिँ त्यो दिमाग प्रयोग गर्न नसकेर हो क्या। त्यो होइन त्यो मान्छेको जस्तै मैले त मिस्टर एक्सलाई भोट दिन्छु किन दादा किनकि मलाई आज त्यो मिस्टर एक्सले मेरो भाइलाई जागिर लगाइदिएछ हेर्दै फलान ठाउँमा चाहिँ भोलि हस्पिटलमा चाहिँ मैले बिराइ परेको बेलामा सिट उसैले एक फोनको गरेर गरेको अनि गरिदिनु त म हो त्यही एउटा हो त्यो त्यो किन कसले गरे तपाईँले एउटा कुरा तपाईँ र मेरोमा के फरक छ भन्दाखेरि तपाईँले माइक्रो हेर्नुहुन्छ म म्याक्रो हेर्छु तपाईँलाई एउटा मैले इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँले फेरि मैले च्यालेन्जै सम्झिनुहोस् त युनाइटेड नेसन्सको तपाईँ एकपल्ट हेर्नुहोस् भिजन गोल होइन वर्ल्ड ब्याङ्कको भिजन मिसन गोल हेर्नुहोस् वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको भिजन मिसन गोल हेर्नुहोस् इन्टरनेसनल मोनिटरी अर्गनाइजेसन हेर्नुहोस् सबै एसियन डेभलपमेन्ट यिनीहरू एउटै कुरा यिनीहरू सबै यिनीहरू ज्यादा एक्सपर्ट्स हामीभन्दा धेरै जाने मान्छे एउटै छ मेन कुरो संसारबाट पोभर्टी चाहिँ बिस्तारै रिड्युस गरेर एलिमिनेट गरेर जब पोभर्टी एलिमिनेट हुन्छ नि बिस्तारै एथिक्सदेखि लिएर अब एउटा इक्जाम्पल दिउँ
नेपाल र युरोपियन युनियनको कुराहरू नेपाल गरिबी भएको कारणले नेपाल खेलकुदमा पनि पछाडि छ, स्वास्थ्यमा पनि पछाडि छ, शिक्षामा पनि पछाडि छ, एथिकलमा पनि पछाडि छ, रोडमा पनि हरेक कुरा उनीहरूसँग अगाडि छ। र जबसम्म इकोनोमिक रेभोल्युसन हुँदैन, इकोनोमिक क्रान्ति हुँदैन, तबसम्म तपाईँले एउटा सचिव लेभलको मान्छेलाई 60,000 तलब दिएर हुन्छ? ओके, ल यो इकोनोमिक क्रान्ति ल्याउनको लागि चाहिँ हामी कहाँ चुकेका छौँ त? यसमा त स्टडी गर्न पर्ला नि त, रिसर्च गर्न पर्ला। तपाईँ पढ्नुहोस्, मैले तपाईँलाई यति भने म लिडरसिप एन्ड कम्युनिकेसन पढाउँछु क्या, युनिभर्सिटीमा पढाउँछु। मैले तपाईँलाई यति भने बुझ्नुहोस्, अब म यो विषय पढाउँछु। तलबाट माथि जाने, माथिबाट तल आउने हो, लिडरसिप नै हो, लिडरसिप नै हो। लक्कीली सिङ्गापुरको तपाईँ स्टडी गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको लिक्वान्यू भन्ने मान्छे, कुनै टाइपको मान्छेले एउटा ग्रुप बनाएर उयो गरेर नेपाल जस्तो यस्तै मान्छे तलबाट हुँदैन, जनताबाट हुँदै हुँदैन। तपाईँको माथिल्लो लिडरसिप ठ्याक्कै आएर 5 वर्ष राम्रो चलाएर उसले गरिसक्यो भने हुन्छ, अथवा जस्तै एउटा सिम्पल कुरा हेर्छ। एउटा फ्यामिलीमा मेरो घरको छेउमा सुकुमा स्टोरहरू छ, सुकुमा स्टोर, त्यहाँ अधिकांश मान्छेहरू छुटो बोल्ने, फटाइ गर्ने, यताउता गर्ने। मेरो यता तर सबै सुकुमा छैन, किन प्यारेन्टहरू राम्रो भइसकेपछि बच्चाहरू सबै राम्रो हुँदै जान्छ कि। प्यारेन्टले बच्चालाई त बिचरा थाहै छैन, यो जनताहरू बिचरा त 50 छ। हाम्रो आमाबाबुहरूको पोलिटिसियनहरू, यो टप पोलिटिसियनले फलाएको छ हाम्रो यहाँ। यो कसरी आउँछ? यो होला 50, 60, 100, 200 वर्ष, आई डोन्ट नो। युरोपमा पनि जमाना भइसक्यो तपाईँको, पोलिटिसियन राम्रो नभएसम्म अहिले एकदम ग्रान्ड डिजाइन छ। तपाईँ बुझ्दैन, तपाईँ माइक्रो लेभल भयो, तपाईँ 2, 4, 4 जना 5 जनाले तपाईँले चाहिँ इन्लाइटेन गराउनु खोजिरहनु भएको छ, के पनि हुनेवाला छैन। म्याक्रो लेभलमा हेर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई भनिदिन्छु ल, अहिले नेपालको पोलिटिक्स मैले बुझिरहेको अहिले इन्डियाले चलाइरहेको छ, चाइनाले चलाइरहेको छ, अमेरिका र युरोपियन युनियनले चलाइरहेको छ। यिनीहरूको आफ्नै स्वार्थ छ, त्यही त नछौँ। यहाँ तपाईँको गभर्मेन्ट लेभलबाट यस्तो खालको एउटा छ, यिनीहरूले के गर्यो अहिले? भागवटा ग्यारेन्टी गर्यो तपाईँले। भागवटा ग्यारेन्टी भन्नाले अख्तियारदेखि लिएर तपाईँको यो न्यायालयदेखि सबै ठाउँमा यिनीहरूले एमाले काङ्ग्रेसले आफ्नो मान्छे राखेको छ। र यिनीहरूले अरबौँ रुपियाँको घोटाला गर्छन् माथिल्लो लेभलको मान्छेले, र बिचको सचिव लेभलको मान्छेले करोडमा गर्छन्, तल्लो मान्छेले लाखमा गर्छन्, हजारमा गर्छन्। र जानी जानी यिनीहरूले तलब चाहिँ तल्लो लेभललाई 20,000 पैसा तलब दिएको छ, त्यो पछि खानै पाउँदैन। यिनीहरूले 1000 खान्छन्, यिनीहरू करप्सन भइहाले, माथि करप्सन बोल्ने कुरै भएन होइन। तर यिनीहरूले चाहेमा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि भन्सालदेखि लिएर सबैमा तपाईँ स्टडी गऱ्यो भने 1-1.5 लाख रुपियाँ तलब दिएको सबैलाई पुग्छ, मजाले पुग्छ। तर यिनीहरू चाहँदैन। र अहिले अब प्रान्त ल्यायो नि, यो प्रान्त ल्याउनु गर्छ के त? प्रान्त ल्याइदिएपछि यहाँ पनि लफडा गर्छ। अर्को कुरो, नेपालमा भनेको अमेरिका डाइरेक्ट प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन गर्छ, सिधै प्रेसिडेन्ट त्यो गरेन नि। हाम्रो त माग पनि त्यही नै हो। अहिले तपाईँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के हुन्छ? त्यही सांसदलाई किन्ने भन्ने। उनीहरू चाहन्छ नै यही, उनीहरू चाहँदैन नेपालीहरू सो गरेर। उनीहरू एकदम टप लेभलको मान्छेहरू एकदमै धनी छन्, किनभने 0.1% मान्छेहरू एकदमै धनी छन्, विदेशको टप लेभलको नेताहरूभन्दा धनी छन्। उनीहरूलाई यो सत्ता व्यवस्था उनीहरूलाई फाइदा छ, जनता मरे मरौँ माया छैन यिनीहरूलाई। भनेपछि अहिलेको सुधार गर्न सक्छौँ, नेपालीहरू नराम्रो होइनन्। अब त्यसको लागि त जस्तो कि होइन, अब त्यसको लागि त हामीले अब यो सिस्टम आउला, अनि यो सिस्टमले चाहिँ अब केही फेरबदल ल्याउला, परिवर्तन ल्याउला होइन, हाम्रो पनि सुखको दिन आउला। चुक भयो होइन। अब अहिले एउटा आशाको किरण देखेको तपाईँको यो घन्टी पार्टी भनौँ न, म कुनै पर्टिकुलर पार्टीमा लागेको मान्छे, यिनीहरूमा अलिकति जोस भएको केटाहरू देखाएको छु। यिनीहरू खराबहरूमध्ये कम खराब हुन्। यिनीहरूले यदि जितेर 5 वर्ष चलाएर राम्रो एक्जम्पलरी गभर्मेन्ट जुन बालेनले काठमाडौँमा चलाएको, आई डु नट गो एनी पर्टिकुलर पार्टिज है, म कुनै पनि पर्टिकुलर पार्टिजतिर म जान्न होइन। यस्तो हुन्छ, अब अरू उपाय छैन तपाईँको, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा विल अफ द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट राम्रो भयो भने होला, नभए केही पनि छैन। नेपाल यस्तै हो, तपाईँ हाम्रो नाति पाल्छ यस्तै हुन्छ। कि तपाईँले आएर चिट्टोमा 2-4 सुधार्ने हो, मैले 2-4 कुराहरू यति हो। यता सुन्नु न, तपाईँले ल फर एक्जाम्पल इकोनोमिक रिभोल्युसन ल्याउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ नेपालमा पनि हुनु न जस्तो लाग्छ मलाई, बाहिर नै हुनुहुन्छ। अनि अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के त? हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के गर्न सक्छौँ त हामीहरूले? अब जस्तो कि अस्ति भर्खर पनि फर एक्जाम्पल एउटा नेतालाई पब्लिक डोमेनमा आएर चाहिँ तिमीले त्यो डिस्कोर्स तिमीले चाहिँ के अरे जनताको चाहिँ तिमीले क्वेसन्सलाई चाहिँ एन्सरेबल हुनपर्छ, अकाउन्टेबल हुनपर्छ भनेर मानेन। त्यो कुरा त्यस्तो टाइपको नेचरको मान्छेले चाहिँ अब देशलाई राम्ररी हाँक्छ, देशलाई राम्रो गर्छ भनेर हामीले विश्वास गरिदिनु पर्ने। तपाईँले युनिभर्सको बारेमा कति बुझ्नु भएको छ? आई डोन्ट नो। ग्यालेक्सीको बारेमा कति बुझ्नु भएको छ? यो युनिभर्स ग्यालेक्सीको बारेमा, यो अर्थको बारेमा हामी एउटा सानो किरा मात्रै हो कि। मैले त्यो एक्जिस्टेन्सको कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो तर कोही मान्छेहरू पावरफुल हुन्छ, जस्तै बालेन, अब कुलमान, त्यो एउटा भयो भने ऊ हजारौँ मान्छे बराबर छ कि। कोही के मान्छे पावरफुल हुन्छ,
तपाईँ नर्मल मान्छे ह्युमन बिङ गरेर बिचरा उनीहरूले के गर्नु उनीहरूले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो पेसामा जुन मैले पनि गर्नु इमान्दारीपूर्वक गर्ने आफ्नो कामहरू डिफुली गर्ने आफ्नो त्यो कन्साइन्सबाट कसैले मलाई फोर्स गर्दैन कन्साइन्स गर्छ त्यो मान्छे अहिले पनि कति छन् बिचराहरू इमान्दारीपूर्वक उनीहरूको जिन्दगीबाट गाह्रो छ हेर्नुहोस् काठमाडौँबाट घर जग्गाबाट किन सक्दैन बिचरा दुःखबाट कति मान्छे छ उस्तो गाह्रो हामीले गर्ने आफ्नो प्राइभेट तर त्यसले चाहिँ समुद्रमा तपाईँ एक बाल्टिन सङ्लो पानी खनाउँदा समुद्रमा नुहाएर जान्छ जाँदैन नि तर बालेन जस्तो मान्छे रवि जस्तो यस्ता मान्छेले चाहेमा इभन तपाईँको प्रचण्डले चाहेमा अलिकति सद्बुद्धि आएर र गरौँ है भन्ने भावना यिनीहरूले चाहिँ फेरि लाखौँ मान्छेको लाइफमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ एकछिन यस्तो हो क्या मेरो विचारमा चाहिँ मेरो कन्साइन्सले भ्याएको चाहिँ के इभन ओलीले पनि ओलीमा पनि पावर छ ओलीले पनि अलिकति ल अब गरौँ भनेर आयो भने यिनीहरूले लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो पावरफुल उनीहरूलाई त्यो पावरफुल बनाउने भेडाहरू त हामी नै नेपालीहरू हो नि त होइन र उनीहरूले अहिले सुन्छौ न उनीहरू एउटा सत्तामा जाँदै गर्दा के गर्यो त होइन त्यत्रो जेन्जी आन्दोलन भयो जेन्जी आन्दोलनमा त म आफै पनि खुद गएर मेरो संलग्नता थियो तर के परिवर्तन के आयो के वर्ल्डको पोलिटिकल कस्तो सोध्दैन भन्नु होला वर्ल्डको पोलिटिकल सिस्टम कस्तो टाइपको छ तपाईँले टोटालिटेरियनिजम भन्ने बुझ्नु भएको छ टोटालिटेरियनिजम छ र त्यसमा डेमोक्रेसीमा के फरक छ ल भन्नुहोस् अनि तपाईँको माइन्डसेट पढ्छु अब डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ सिम्पली अब्राहम लिङ्कनले भने जस्तो बाई द पिपल फर द पिपल टु द पिपल हो टोटालिटेरियन त्यो तपाईँको चाहिँ यो त्यस्तो खालको डेमोक्रेसी होइन फङ्सनल डेमोक्रेसी एक्चुअली डेमोक्रेसी र टोटालिटेरियनिजममा के फरक छ अब डेमोक्रेसीमा तपाईँको पिपल्सको के अरे रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ टोटालिटेरियनमा हुँदैन अब जस्तो कि चाइनाको सिस्टमलाई हेर्ने हो भने तपाईँले एकपल्ट हेर्नु होला होइन यो पछि गएर तपाईँको लाइभमा पनि तपाईँ प्लेब्याक गरेर हेर्नु होला पढ्नु होला अर्को छ तपाईँले सिभिल लिबर्टिज र तपाईँको चाहिँ पर्सनल फ्रिडममा के फरक छ we are bound by the rules and regulation of the society तपाईले भनेको उसमा नो अनि तपाईँले अंग्रेजी मात्रै पढ्नु भएको रहेछ पोलिटिकल साइन्स अलिकति पढ्नुहोस् तपाईँले होइन राम्रोसँग पढ्नुहोस् त्यो कुरा म तपाईँलाई सिम्पल भन्दैछु अब फेरि भन्छु भने यस्तो ग्रान्ड डिफेन्स छ अहिलेको यो हाम्रो यो इन्डाइरेक्ट डेमोक्रेसी र फेरि अर्को सोध्यो तपाईँले डाइरेक्ट डेमोक्रेसी र इन्डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा फरक थाहा छ भने जस्तो कि अमेरिकाको डेमोक्रेसी डिरेक्ट भयो जुन प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनबाट जाने प्रेसिडेन्टहरू चुजन गर्ने चाहिँ त्यो हाम्रो जस्तो हुनुपर्छ लोकतान्त्रिक तपाईँको इङ्ल्यान्डबाट आएको इङ्ल्यान्डबाट इन्डिया हुँदै नेपालमा आएको होइन यो भनेको अलि हुने खाने देश सम्पन्न भइसकेपछि एउटा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भइसकेपछि इन्डाइरेक्ट डेमोक्रेसी राम्रो होइन तर हाम्रो जस्तो अनएम्प्लोइड भएको हुने खानै नहुने मान्छे धेरै भएको ठाउँमा इन्डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भनेको एक्सप्लोरेसनमा थियो अब यहाँ के छ भन्नु तपाईँले भन्छ गलत धेरै हटाउनै पर्छ कि गर्नु सकेन यसमा धेरै प्रसङ्ग यसमा के हुन्छ भन्दा तपाईँले यो कुरा तपाईँलाई मेरो धेरै स्टुडेन्टले सोध्छन् यो फर्स्ट क्वेसन यही सोध्ने मैले उनीलाई जवाफ दिने यो तपाईँको एमाले पनि अहिलेको एमाले माओवादी काङ्ग्रेसले के गरे जसले पैसा खुवाउन सक्छ जसले भोलि गएर संसदमा पुगिसकेपछि मन्त्री बनिसकेपछि उसले आफ्नो पार्टीलाई होइन भ्रष्टाचार गरेर पैसा खुवाउन सक्छ त्यही मान्छेलाई मात्र उसले टिकट दिन्छ चोर फटा नाका अथवा तपाईँले राम्रो यो मान्छे राम्रो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ तर त्यो त्यो मान्छे चाहिँ राम्रो हुँदैन यति हेर्नुहोस् पार्टीकै मान्छे हुन्छ हो बुझ्नु भएन तपाईँले राम्रो मान्छेलाई पार्टी पनि दिँदैन यहाँ उनीहरू टिकट दिनु भने तपाईँले अब जनताले कसलाई भोट हाल्ने कसलाई हाल्ने चोर डाका फटा कोही कोही त देखेको चोर हुन्छ कोही नदेखेको चोर हुन्छ अनि जसरी पनि जनता हाल्छ कि कुरा बुझ्नु भएन जब एउटा तल्लो लेभलको मान्छेले मैले अब म को म तपाईँलाई भनेन होइन खास कुरो मैले अब तपाईँले यति भनिदिएन मैले भने मेरो स्टुडेन्ट भनेको पिएचडी लेभलको छ र मैले फेरि यो मात्रै म धेरै कुरामा नलेज राख्छु कि मात्रै इम्पोर्टेन्ट त्यो म तपाईँले भने तपाईँले अब युज गरिदिइहाल्नु जस्तो छ अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले मैले के भन्दै थिएँ ओके यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ यस्तालाई टिकट दिन्छन् अनि त्यस्ता मान्छेहरूले माथि संसदमा जान्छन् र त्यो संसदमा जाने मध्ये सबभन्दा फटा सबभन्दा धुर्त मान्छेहरू छ नि तिनीहरू नै मन्त्रीहरू भन्छन् र यिनीहरूले यस्तो ग्रान्ड डिजाइन लास्ट टाइममा राजालाई छोडेपछि यिनीहरूले यति नराम्रो काम गर्यो त्यो थाहा छ कि भागभण्डाको राजनीति
हरेक ठाउँमा तपाईँको आइजिपी डिआइजीदेखि सबै मान्छेहरू चाहिँ भ्रष्ट मान्छेहरू जो भ्रष्टाचारमा साथ दिन्छ अब अख्तियार दिनलाई सबै ठाउँमा ल्याइसकेपछि तपाईँले कहाँ मुद्दा हाल्नु तपाईँ कुन इन्सपेक्टर इमान्दार होला अरे तपाईँलाई माथि अनि अब यसो गर्न त सक्यो नि त होइन अब ठिक छ तपाईँ भन्दा नि तपाईँ भन्दा यी पोलिटिसियनले यति बाटा छन् नि यति बाटा म्यानिपुलेट जनतालाई बिचारा अनि जनताले तपाईँ जस्तो म एउटा बुझेको मान्छेले के भन्छ वी आर रेस्पोन्सिबल हामीले गलत भोट दियौँ भनेर लोक कसलाई भोट दिन्छ अब भोट यो नेपाल जस्तो अविकसित देशमा चाहिँ अस्ति नै गल्ती गरिहाल्यो जुन चाहिँ तपाईँको स्वागत नेपालले बोलेको कुरा उसले पनि कहिलेकाहीँ अलिकति नचाहिँ कुरा पनि गर्छ कहिलेकाहीँ स्वागत नेपालले धेरै कुरा बुझेका छ यो कुरा बुझेर राइट टु रिजेक्ट भन्ने उसले होइन त्यो कुरा ल्याएको तर उसलाई कुरो सुन्दै सुन्दैन होइन विडम्बना यही छ डाइरेक्ट प्रेसिडेन्सियल सिधै इलेक्सन गरौँ कोही मानेन त्यो मान्यो भने त सक्यो तपाईँ पनि भोलि हुनसक्छ तपाईँ हुनसक्छ भोलि प्रेसिडेन्ट त्यसकारणले राम्रो मान्छे आउला भन्ने डर यिनीहरूले यो गर्यो अर्को एउटा कुरा भन्नुहोस् एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी तिनटाको माथिल्लो लेभलको नेताहरू सबै एउटै हो यिनीहरू एकदम मिलेको छ यिनीहरू सेटिङ छ सुन्नुहोस् न तल कार्यकर्ताले भिडाएर विचारालाई है यिनीहरू मान्छे कहिले यिनीहरू भित्र सबै मिलेको तपाईँ बुझिभएको कुरा अब यस्तो गर्नुपर्ने भयो अब एउटा एक्सपर्टिजम कमाइसक्यो मान्छेले हामीले होइन मुखमा बुझो हालेर चुप लाएर हामीले एथिकल होइन अनएथिकलको कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु मेरो आफ्नो ब्याचमा म टपर हो म हरेक परमा म अहिले तपाईँको सचिव लेभलको मान्छे हो सचिव लेभलको मान्छे म आफ्नो बलबुताले भने म सबभन्दा हाइस्ट पोजिसन छ तपाईँले यति मैले भने तर मलाई मेरो वरपर सबै साथीभाइले पाखा लाग्छ सबै यहाँ मिलेर मलाई त कति माथि चाहिँदैन बुझ्नुहोस् कुरो मैले त हारेन क्या कुरो बुझ्नुहोस् यहाँ राम्रो मान्छेले गर्ने तपाईँले पनि पहिला थाक्नुहुन्छ लेखेर राख्नु डायरीमा तपाईँले भनेको 2-4 जना साथीहरूलाई टिकटमा राम्रो बनाउनुहोस् इट्स ओके होइन मेरो पोलिटिक्समा अब आशिष तामाङ जस्तै हाम पाल्नुहोस् के राम्रो गर्नुहोस् अलि तपाईँको पङ्क ठुलो छ भने त्यो अलिकति गर्नुहोस् तपाईँको जिन्दगी त जान्छ तर केही अलिकति राम्रो त हुन्छ होइन अवेर चाहिँ गराउनु पर्छ होइन अरूले मेरो कुरा सुनेन भनेर चुप लाएर बस्ने कुरा त हुँदैन तर आफ्नो पोटेन्सियलिटी चाहिँ युज गर्न पर्छ तपाईँको आयो भने त अहिले तपाईँको कमसेकम 6 जनाले सुन्नु भएको छ नि यसरी माथि ल्याएर डिस्कस गर्नुहोस् क्या कुरा गर्नुहोस् अब यो तपाईँले मैले अहिले के भने धेरै सकेसम्म शुद्ध नेपाली बोल्नुहोस् अङ्ग्रेजी बुझ्दैन साथीहरूले कति चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्ने तपाईँले कसरी हेर्नु किनकि मैले आई स्टार्ट सिङ्गिङ इङ्ग्लिस है तर मेरो इङ्ग्लिस गीत त नेपालीले बुझ्दैनन् अङ्ग्रेजीले किन सुन्छ मेरो इङ्ग्लिस उनीहरूलाई म अन्त धेरै राम्रो आउँछ किन सुन्छ भाइ तपाईँको अङ्ग्रेजी नेपाली किन सुन्ने अङ्ग्रेजीले सुन्दै सुन्दैन त्यस कारण शुद्ध मैले तपाईँले हेरेर सुन्दा राम्रो लाग्छ तपाईँले मैले भने मान्नुहोस् शुद्ध नेपाली बोल्नुहोस् उनीहरूको भाषा बोल्नुहोस् अनि आफ्नो चाहिँ विद्वता प्रदर्शन गर्दैन गर्नुहोस् सिम्पल हिसाबले माथि ल्याउनुहोस् एकदम सिम्पल कुरा उनीहरू कहिले के यता कुरा गरेर सहनु होला यस्तो होइन भाइ यस्तो यता हेरेर सम्झाउनु तर बिस्तारै मान्छेले कुरा सुन्छ क्या तपाईँको एउटा माहौल बनाउनुहोस् अहिले म तपाईँको गीत गाउने मेरो समय थियो तपाईँले मैले किन समय दिएँ भन्दाखेरि कमसेकम तपाईँ यस्तो जतिको मान्छेले यति बुझ्ने मान्छेले एउटा फेरि नेपालमा चाहिँ मेल डोमिनेट सोसाइटी सबै मिलेर तपाईँ यति फिमेल मान्छे भयो यति राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ यति बोल्नु भनेको जो मान्छे बोल्दैन मलाई हाँस्छ क्या हाम्रो एमबिएको स्टुडेन्टले पनि बोल्न सक्दैन तपाईँ राम्रो छ होइन तपाईँको राम्रो एउटा गुडनेस छ देखेर म तपाईँको आएर होइन सुन्दाखेरि त किनकि बच्चालाई तपाईँले धेरै प्याम्पर गरेर युआर भेरी ब्युटिफुल भन्ने उनीहरू कहिले पनि अप्रोच गर्दैन अलिकति कडा बोल्नै पर्छ होइन मैले आएँ होइन अब मैले Thank you so much. I really appreciate, sir. I really appreciate your. मान्छेलाई चाहिँ माथि तान्नु होला अब खराब मान्छेलाई त झार्ने छँदैछ होइन हजुर 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 Thank you so much. इट्स ओके Thank you so much. तपाईँले रमाइलो पनि हुन्छ कि एक्लै बोल्दा बिचरा होइन यस्तो पनि हुन्छ क्या म लेभल रिक्वेस्टहरू आइरहेको हुन्छ तर मलाई चाहिँ मैले भने नि मलाई त्यो फ्रिक्वेन्सी मिल्न पर्यो क्या सर कुरा गर्दाखेरि म एउटा कुरा गर्छु उहाँहरूले अर्को कुरा गर्नुहुन्छ त्यो त मजा भएन नि त्यसको त कन्क्लुजन पनि कहिले आउँदैन होइन अब जब कि प्रोग्राम भनेको मैले त्यो नै तपाईँले सिक्नु पऱ्यो क्या कसरी चाहिँ त्यो मान्छेलाई कस्तो अर्कै ब्यान्ड भएको मान्छेलाई पनि आफ्नो ब्यान्ड कसरी ल्याउने टक्क मिलाएर त्यो ट्याक्टफुलनेस चाहियो कि मैले कमी छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो ट्याक्टफुलनेस तपाईँले बिस्तारै जस्तो ट्विटरमा मैले एउटा कुरा के सिकेँ भन्दाखेरि सुरुमा मलाई पनि थाहा थियो 3 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यहाँ विवाद गर्नु हुँदैन रहेछ थाहा भयो त्यहाँ गएर मैले एजुकेट गरेर खोज्दाखेरि झन् प्रभाव प्याच्चा पुच्चा त्यो 18-20 वर्ष केटाले प्याच्चा भन्दै थियो कारण यसो हेरेर त्यहाँ नाडी छापेर बोल्नु पर्यो तपाईँको आएँ तपाईँको मैले हेरेर थिएँ तपाईँको आउनु मलाई कम्फर्टेबल लाग्ने म जाएर म बोल्दै म गीत गाउँछु हिँडिहाल्छु म किन भन्छु किन होइन बिस्तारै तपाईँ मोटिभेसन स्पिकर हुन चाहनुहुन्छ भने बिस्तारै उनीहरूसँग त्यस्तो तपाईँले अहिले बालनले तराईमा गएर के गरेर
कहाँ गएर जान्छ उसले त्यही खालको चाहिँ उसले पेसा लगाउँछ भने जस्तै जस्तो मान्छे त्यही लेभलमा तल गएर कुरा गर्दै बिस्तारै उसको कुराहरू बुझ्दै यस्तो होइन यस्तो भन्दै ठ्याक्कै कुरा गरिहाल्नु हुँदैन तपाईँको यो त युरोपबाट आएको विदेशबाट आएको भन्ने अब यस्तो हो मलाई चाहिँ जुन कुरा पनि होइन घामको काम भने उसले तातो र उज्यालो दिने काम हो मान्छेको नेचर भनेको चाहिँ तपाईँले जति नै माथि गए पनि जति नै तल खसे पनि तपाईँको माथि जाने तपाईँले नि इनलाइटेड मान्छेलाई लाइट दिन खोजिरहनु भएको छ कि अनइनलाइटेड मान्छेलाई मैले त अब जसलाई थाहा छैन उनीहरूलाई नै हो मलाई थाहा छ म तपाईँ आउँदै तपाईँको आएको कारण चाहिँ म तपाईँले सिक्न आएकै होइन आउँदै आउँदैन मान्छे किन आउँछ र तपाईँभन्दा अलिकति लो इलेक्ट्रोन भएको मान्छे आउँछ भने तपाईँले अलिक तल झरेर उसलाई बिचारा हात दिएर समाएर तान्नु पर्यो नि तपाईँको लेभलमा आइज भने एकजना मान्छे नभनौँ एकजना साथी भनौँ एकजना भाइ भनौँ होइन उहाँ चाहिँ एलेक्स नेवार हुनुहुन्छ दुवैजनालाई हार्दिक नमन रे अब नेपाली युवाहरूमा यतिको बहस विचार आदान प्रदान गर्न जरुरी छ भनेर भन्छ ल ठिकै हो त्यो त अब मैले तपाईँले के भने भन्दाखेरि नि मैले तपाईँले के भने तपाईँकै लेभलको मान्छे हो भने मैले त तपाईँसँग किन सक्छु र म त च्याट जिपिटी छ मसँग ग्रक छ मसँग जेमिनाई छ बुझ्नुहुन्छ होला नि यही त यसले सबै दिन्छ नि होइन त्यसकारण गर्दाखेरि आफूभन्दा तलको लेभलको अथवा चाहिँ केही नबुझेको साथीहरू छ भने तपाईँ नबुझेको लेभलमा अलिक तल झरेर इभन एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस् गौतम बुद्धले डिसाइबल किन बनायो त गौतम बुद्धको लेभलको मान्छे त थिएन कोही पनि भन्दै उसले बिचरा स्वामी विवेकानन्दले कसरी आफ्नो डिसाइबल बनायो त ओशोले कसरी बनाउनु भयो त जगी वासुदेव जान्ने मान्छे को छ सुरु भएको सद्गुरु भन्ने एक्ज्याक्टली होइन भनेपछि उनीहरूले तलै जानुपर्छ तपाईँले त्यो हुँदैन म कलेज पढाउने प्रोफेसर भएर मैले चाहिँ स्कुलको बच्चाहरूलाई सिकाउनु छ भने मैले बच्चै भन्नुपर्छ हजुरले के सब्जेक्ट पढाइसिन्छ म म्यानेजमेन्ट हो म्यानेजमेन्ट भन्दा बढी म साइन्सको लिटरेचरको म तपाईँको इलेक्ट्रिकल कामहरू इलेक्ट्रोनिक्स कामहरू आफै गर्दा हजुर साइन्टिस्ट हो मेडिसिनहरू म चाहिँ लर्नर हो खास चाहिँ म लर्नर हो म लर्न गर्छु आई लर्न अल द बेसिक्स अफ लाइफ इभन मेडिसिनदेखि लिएर हरेक कुरामा म पढ्छु गर्छु जिन्दगीमा हेर्नु तिनवटा उद्देश्य मैले पत्ता लगाएको तिनवटा तपाईँको हकिरमा थाहा छैन मानव जीवनको तिनवटा मानव मात्रै होइन जनावरको एउटा लामो समय बाँच्ने 100 वर्ष बाँच्नुपर्छ हेल्दी भएर दोस्रो हेल्दी भएर बाँच्ने तेस्रो ह्याप्पी भएर बाँच्ने ह्याप्पी भएर है ह्याप्पी भएर बाँच्ने तर अर्कालाई दुःख दिएर होइन एक्ज्याक्टली होइन हामीले अङ्ग्रेजी कुरा गर्नु जरुरी छैन साथी किनकि हाम्रो धेरै पोडकास्टहरू छ धेरै नेटिभ स्पिकरले बोलेको कुराहरू नै सुन्नुपर्छ हामीहरू त अब यो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो होइन यो त यस्तो हो सर यो त यस्तो हो म मेरो अब के अरे इङ्ग्लिसप्रति मेरो अलिकति प्यासन पनि भएको भएर अलिकति अलाइनमेन्ट पनि भएको भएर मैले चाहिँ इङ्ग्लिसमा कन्डक्ट गर्छु इट्स नट के होइन अब मैले बोल्नै हुन्छ बोल्नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन यो त बोल्नु हुँदैन तर तपाईँले कति दिन बोल्नुहुन्छ मान्छेहरू आउँदैनन् क्या त्यसैले आओस् कि सिकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने के इङ्ग्लिसमा तपाईँले इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि अझै बेटर इम्प्रुभ गर्न तपाईँले चाहिँ म तपाईँले सकेसम्म पढ्नुहोस् इङ्ग्लिस एउटा मात्रै नपढ्नुहोस् तपाईँको इन्टरनेटको ल्याङ्ग्वेजहरू बुझ्नुहोस् मेडिसिनको इङ्ग्लिस पढ्नुहोस् म त मेडिसिनको पढ्छु इलेक्ट्रिकल पढ्छु नयाँ नयाँ कुन फोन लन्च हुन्छ त्यो पढ्छु तर प्रायः नेपाली र हिन्दीले लेखेको किताबहरू चाहिँ पढ्दैन है त्यो फोटोकपिजहरू मलाई पनि त्यो खासै मन पर्दैन नेपाली इन्डियनहरूको भन्दा नेटिभ स्पिकरले लेखेको आर्टिकलहरू नेटिभ स्पिकर भन्छ नि अहिलेसम्म हजुरले बुक कतिवटा पढ्नु भयो कस्तो कस्तो खालको बुक पढ्नुहुन्छ मैले त यति पढेँ स्कुल र कलेजमा अहिले म बुकै पढ्दैन मसँग लाइब्रेरी नै छ होइन मसँग कम्प्युटरमै सबै कुराहरू छ बुक पढ्नै पर्दैन अहिले केन्डलबाट पढ्नुहुन्छ समय पनि छैन मैले धेरै पढेँ भने रविन्द्रनाथ टेगोरकोदेखि लिएर बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्यायको आन्तोन चेकोभदेखि लिएर होइन सेक्सपियरकोदेखि लिएर मैले पहिला अङ्ग्रेजीको क्रममा चाहिँ स्कुल कलेजमा चाहिँ धेरै पढेँ पढ्नु पढिरहेको छु अहिले म अब बुकै पढ्दिनँ म खालि कम्प्युटरमा बसेर इन्टरनेटबाट अब आफ्नो चाहिने कुराहरू यहाँ एकजना यो पूजन लिम्बू भाइले भन्दै हुनुहुन्छ दाइ राजाले सही कुरा गर्नुभयो है भन्दै हुनुहुन्छ त थ्याङ्क यू भेरी मच होइन अब म चाहिँ भने भेजिटेरियन हो प्याक फुडहरू खाँदिनँ एकदम अर्ग्यानिक कुराहरू खान्छु र आफूले मलाई म कस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्छ भन्दाखेरि सबैलाई हेल्प गर्न मन लाग्छ त्यसैले मलाई कसैले भन्छ मसँग 20,000 को चाहिँ बजेट छ मलाई कुन फोन किन्नु भनेर मलाई भने म एकैछिनमा तपाईँलाई भनिदिन्छु तपाईँले यो फोन किन्नु भनिदिन्छु कि म त्यसको इन्फर्मेसन छ कि फोन भने के हो फोनको ऱ्याम भने के हो रोम भने के हो यसको प्रोसेसर भने के हो प्रोसेसरले के गर्छ मल्टी थ्रेडिङ भने के हो सिङ्गल थ्रेडिङ भने के हो यो प्र्याक्टिकल कुराहरू जान्छ अब यो अहिले सुनिरहेको कार्यक्रम सुनिरहेको भाइ बहिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ त हजुर के सजेसन दिनुहुन्छ यहाँ अलि भन्नाले अप्ठ्यारो हुन्छ
भन्दाखेरि नराम्रो भन्ला मैले के भन्छ ह्युमन लाइफ तपाईँ रियली आफ्नो एकदम फ्यामिलीलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ एकदम माया गर्नुहुन्छ भने नेपाली बस्नुहोस् होइन देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने नेता बन्नुहोस् तर आफ्नो इकोनोमिक तपाईँको चाहिँ आफ्नो सपोर्ट चाहिँ हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली होइन तपाईँ एउटा सामान्य ह्युमन बिङ मलाई धेरै लाग्छ अधिकांश मान्छे सामान्य ह्युमन बिङ हो कि सामान्य हो सामान्य बिङ हुन्छ भने नेपालमा बस्नुहोस् बाहिर जानुहोस् मिल्छ भने अमेरिकातिर युरोपतिर उतै सेटल गर्नुहोस् हजुरले चाहिँ कतिवटा कन्ट्रिजहरू भिजिट गर्नुभयो देश भन्न परेन कतिवटा धेरै धेरै छैन कपाल जानै पर्दैन एउटा हरेक कन्ट्री उयो भने तपाईँको अस्ट्रेलियादेखि हाल्नुभयो त्यहाँ गएर हरेक कुरा अब्जर्भ गर्छु कि अब्जर्भेसन पनि एउटा पावर हुन्छ तपाईँको त्यहाँ मान्छेसँग बोल्छु हेर्छु सिस्टम के बुझ्छु गर्छु नेपालीमा बसेर पनि हेरिन्छ धेरै कुरा हेरिन्छ अब अहिले यो पब्लिक हियरिङ्सको कुरा पब्लिक डोमेनमा आएर आफ्नो कुरा राख्ने कुराहरू चलिरहेछ होइन त्यसमा हजुरको के छ इन्टेक के छ तपाईँको टेक के छ एउटा राम्रो कुरा यसले राम्रो कुरा के छ भने बाहिर आइसकेपछि तपाईँले भोलि राम्रो मान्छे अहिलेको हिसाबले मलाई एकदम मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ पार्टीलाई हामीले एकपल्ट साथ दिनुपर्छ यो घन्टीलाई यो घन्टीको पक्षमा नै बढी जान्छ होला यसले गर्दा जाला एकपल्ट जाला र यिनीहरूले अब गरेन भने त्यो सक्यो होला अब युरोपियन युनियनले चलाएको पुरानोको एजेन्ट हो त्यहाँ त नलाऊ क्या त्यो त सब ओली पनि त्यही हो त्यो त्यो नगर्नु उनीहरूले गरेको कामहरू अलि सबै हेर्दाखेरि खराबहरू मात्रै यिनीहरू राम्रै देखेको छु मैले के गर्यो त अहिलेसम्म घन्टीले गरेको कामहरू के हो त गरेको भन्दा पनि यहाँका मान्छेहरूको कुराहरू हामी जस्तै अब तपाईँको बालेनको कुराहरू बालेन किन गयो त त्यसो गएन होला बालेले काठमाडौँमा यत्रो वर्ष बसे बालेनको पाला जति राम्रो काठमाडौँ कहिले पनि भन्थेन भन्दाखेरि एकदम हेर्दाखेरि होइन अब इभन तपाईँको चाहिँ स्वर्णिम गालीको पनि अब ब्याकग्राउन्ड हेर्न सक्छौँ होइन कुलमानको एकपल्ट आएको कुलमान राम्रै मान्छे हो होइन अनि हर्क सामाङ पनि राम्रै लाग्छ मलाई तर अलिक मिल्यो यतातिर मिलेन त्यो अवस्थामा छ होइन त्यस्तो नयाँ नयाँ स्वतन्त्र हेरेर मान्छेलाई एकपल्ट जिताएर हेरौँ न होइन अब राम्रो काम गऱ्यो भने काम गर्ने मौकै पाएको छैन नि बिचरा काम गरेर सबै घन्टीबाट किन गर्छ गरेको छैन तपाईँको यो अहिले रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुने बेलामा उसले के गरेर देख्नु होइन अहिले भ्रष्टाचारको फाइल खोजेर उनीहरूसँग मिलेको भए त अहिले पनि के हुँदैन आज यो गएर खोलेकै हो त्यो खोलेको हिसाबले उसलाई जेलमा राखेको छ यो पनि खाना फसाएर खानु भने ल ठिकै छ सर अब हामीहरू चाहिँ एट द एन्ड अफ हाम्रो प्रोग्राम एन्ड गरौँ होइन अब भोलि पर्सि पनि म आइहाल्छु अब हजुर पनि आइस ल है थ्याङ्क यू सो मच कमै आउँछ होला मैले खासै म कमै आउँछ होला किन मलाई गीत गाउनु मन लाग्छ गीत गाउनु न त एउटा गीत गाउनु न त ल एउटा गीत गाउनु न त गाउनु न एउटा गीत ल एउटा गीत गाउनु हिन्दी नेपाली को सुन्नुहुन्छ मलाई त एज युर विस नेपाली सुनौँ न त मैले एउटा भने सबैलाई माया गर्नु होला नमस्ते नवीनजी नवीनजी आउनुभएको छ म आफ्नो लाइनमा जान्छु ल